হ্যাঁ, আমি আছি। তোমার হচ্ছে সবাই আসুক, তারপর ক্লাস করবো। বলো। কে জিজ্ঞেস করছে, আকাশ না মাহমুদ? এক্সাম কি কি জন্য দরকার? আচ্ছা, তো ছুটি শেষ হইলে তার ছুটি শেষ হলে আসবে, পিএইচডি শেষ করে আসবে।
सोशल डिस्टेंसिंग और डबल मास्किंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लापरवाही के लिए जगह कहाँ है। दोस्तों, कोविड करें और अपने परिवार ये डिफेक्टिव मीटर का ज्ञान मुझे मत दीजिए आप। जिनके घर में कनेक्शन नहीं है, डीपी मीटर उतार के दफ्तर में रखा हुआ है, उनका भी बिल आया हुआ है। कैसे? मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। जिनको आपने 3-3 लाख का बिल भेजा है, उनके साथ अब 1-1.5 लाख में सेटलमेंट होगा? नहीं होगा। जनता में रहते हैं, एक एक चीज़ का पता है। वैसे मत समझना ऊपर से टेक्निकल बोल बोल के बेवकूफ़ बना लेंगे, जैसे जनता को बना देते हो। नहीं सर, ये सारे कंप्लेंट्स का संज्ञान में है और हमने इसमें सुधार भी किया। क्या सुधार किया है? तो फिर ऐसे केसेस फ्रीक्वेंट क्यों हैं? क्या है ये गर्मियों के बिल देखे आपने? अप्रैल के ये देखे आपने? देखिए, अप्रैल में कहां खेती होती है बताइए? जिस किसान का पीक जनवरी फरवरी होता है, जब वो गेहूं को पानी पिलाता है, उस वक्त से ज्यादा का बिल अप्रैल मई में क्यों है? कितने केसेस दिखाऊं सर मैं आपको? सीजन में 2000 आ रहा है बिल, आज 8000 है। गलतियां 2-4 होती हैं, 200-400 नहीं होती हैं। इसलिए हमने किसान के मीटर लगाए हैं सर। अरे जो मैं कह रहा हूं वो झूठ है। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं झूठ है वो। नहीं सर, हम आपको झुटला नहीं रहे। अरे झुटलाओगे कैसे यार? मेरे पास सारे रिकॉर्ड पड़े हैं यहाँ पे। हम कोशिश कर रहे हैं सर। कोशिश मत करिए, रिजल्ट दीजिए। ये सारे बिल सेटल होने चाहिए। नेक्स्ट वीक तक पूरा सिस्टम दुरुस्त चाहिए। डिसमिस। थैंक यू। क्या हो गया इनको? ये तो गाँव इंसान थे। जब से दिल्ली से आए मूड खराब है। ऐसे ही सबकी क्लास लगा रहे हैं। लगता है दिल्ली में इनकी क्लास लगी होगी, हमारी लगाने को तुले। शिट, एक सेकेंड। सर, आपकी मीटिंग है हरियाणा से जो एएलसी साहब आए उनके साथ। 6 बजे बोलो, अभी भरतपुर दौरे पे चलते हैं। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। अरे मिश्रा जी, पर ये बन जानी चाहिए थी ना अब तक सड़क। नहीं बन जानी चाहिए थी। आपको पता है ना 15 अगस्त से पहले आसपास के सारे गांव पक्की सड़क से जोड़ने हैं। पता है नहीं पता आपको? आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाइए यार। सर, हम और मैन पावर लगा रहे हैं और इसको टाइम से पहले कंप्लीट करके देंगे सर। हेलो, हाँ कैसा है वो? सैड है, बात ही नहीं कर रहा। तू आना यार, थोड़ा चीयरअप करते हैं उसे। चलो तो चाचा क्या है ना। हाँ, और सुन, तू ठीक है ना? वो तो ठीक ही होगा, तेरा तो निकल गया है। चला आ जा। हाँ पहुँच रहा हूँ। चाचा, चाय बना दो सबके लिए, रिजल्ट डे वाली। ओए छड्डो यार, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और तुमने बेस्ट दिया ना अपना, बस वही इंपॉर्टेंट। और हर साल कितने लोग का यूपीसी क्रैक नहीं होता है यार, तो क्या हो गया? और कुछ ना कुछ तो बन ही जाते हैं। हाँ, कोई एंटरप्रेनर बन जाता है, कोई सोशल वर्क कर लेता है, कोई जर्नलिस्ट बन जाता है। कोई हम भी कर लेंगे कुछ यार। छोड़ना यार गोरी, क्या बकवास कर रहा है यार? सब तेरे लिए कहना आसान है। हैं? अरे यार, मेरे लिए क्यों आसान है यार? और मेरा भी तो नहीं हुआ ना यार। हाँ, और इसका नहीं निकला, उसका नहीं निकला, और उसका नहीं निकला, लास्ट अटेम्प्ट था उसका। तू ठीक है ना भाई? और ठीक है वो ये लोग फाइटर हैं यार, फाइटर हैं हम। वो ऐसे थोड़ी हार मान लेंगे यार, जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई है। और याद रखना, जिंदगी में हारा वही है जो लड़ा नहीं, है कि नहीं? और मैं तो जा रहा हूँ पिंड यार, वहाँ पे खेती करूँगा। तेरा क्या भाई, सीमेंट का बिजनेस है डैड का। और जा संभाल, यहाँ क्या बैठा है, उम्र हो रही है उनकी। नहीं तो सारी जायदाद जो है वो छोटे भाई नहीं मिल जाती। और अभिलाष तू, इसकी तो नौकरी नहीं है, इसे नौकरी छोड़ दी। और कोई नहीं, तू ना मेरे साथ पिंड चल, अपन दोनों भाई मिलके खेती करेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, हाँ, हरित क्रांति लाएंगे।
গুড মর্নিং সবাইকে, শুভেচ্ছা। তোমরা কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? ভালো আছি। পরীক্ষা দিই, তাই না? গতকালকে দেখেছি তোমার হচ্ছে 22 জন প্রেজেন্ট ছিল, আজকে 16 জন প্রেজেন্ট মাত্র। অবশ্যই আমি কোনো কিছুই কাউকে দিব না, ক্লাস রেকর্ড কোনো কিছুই দিব না। তোমরা মনে করে থাকো যে ক্লাস না করি তোমার সব করা যাবে, আপ টু ইউ। আমরা ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা আমাদের এই কোর্সের নাম্বার হচ্ছে জিপিবি 504, অ্যাপ্লিকেশনস অফ বায়োইনফরমেটিক্স ইন প্ল্যান্ট ব্রিডিং। তো আজকে আমরা বায়োইনফরমেটিক্স এর বেসিক কিছু জিনিস সম্পর্কে জানবো। বেসিক থিংস, গ্লোসারি, সাম সোর্স অফ। তো প্রথমে আমরা আসি যে হোয়াট ইজ বায়োইনফরমেটিক্স, the science of managing and analyzing biological data. বায়োলজিক্যাল যেসব ডেটা, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স থেকে যেসব ডেটা আসে সেই ডাটাগুলোকে ম্যানেজ করা এবং অ্যানালাইজ করার যে সায়েন্স, সেটি হচ্ছে বায়োইনফরমেটিক্স। বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন তার মানে হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ডেটা, সেটার ম্যানেজমেন্ট এবং সেটার অ্যানালাইসিস হচ্ছে বায়োইনফরমেটিক্স। কিভাবে? ইউজিং অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং টেকনিক্স। কম্পিউটিং টেকনিককে ইউজ করে, আধুনিক কম্পিউটিং টেকনিককে ইউজ করে তোমার হচ্ছে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের ডেটাকে ম্যানেজ করা এবং অ্যানালাইসিস করাই হচ্ছে তোমার বায়োইনফরমেটিক্স। এবং যেটা তোমার হচ্ছে স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট ইন অ্যানালাইজিং জেনোমিক এন্ড ট্রান্সক্রিপ্টোমিক্স রিসার্চ ডাটা। জিনোম এবং ট্রান্সক্রিপশনের সময় যেসব ঘটনা ঘটে এবং জিনোমের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটে, সেই যে ডাটাগুলা, এগুলার বিশেষ করে অ্যানালাইসিস, যেটার সাথে তোমার লাইফের অনেক কিছুই, প্রায় সবকিছুই তোমার জড়িত, ফাংশনালিটি, সেগুলার যে অ্যানালাইসিস, সেটা হচ্ছে বায়োইনফরমেটিক্স। জিন কিভাবে কাজ করে, ট্রান্সক্রিপ্টম কিভাবে হয় এবং তার এই সময় কি চেঞ্জ হয়, এগুলার যে তোমার হচ্ছে ডেটা, প্রোটিনের সিকোয়েন্স বা জিনের সিকোয়েন্স নিয়ে যেত নাড়াচাড়া স্টাডি করা, কোথায় কখন চেঞ্জ হয়, যেগুলার তোমার অ্যানালাইসিস, সেটি হচ্ছে তোমার বায়োইনফরমেটিক্স। সহজে হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ডেটার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস বা তোমার কম্পিউটিং অ্যানালাইসিস, সেটা হচ্ছে তোমার বায়োইনফরমেটিক্স। আরো স্পেসিফিক হচ্ছে যে জেনোমিক্স ডাটা এবং ট্রান্সক্রিপ্টমিক ডাটা নিয়ে স্টাডি করা, সেটা হচ্ছে বায়োইনফরমেটিক্স। আমরা রিলেভেন্ট জিনিস আমরা জানবো। প্রথম ক্রোমোসোম থেকে শুরু করে ভালো হইতো। তোমরা জানো এটা হচ্ছে ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোমের মধ্যে তোমার ক্রোমোসোম ডিএনএ এবং ডিএনএ দিয়ে তৈরি। ক্রোমোসোমের মধ্যে ডিএনএ থাকে। তো ডিএনএ এর তোমার হচ্ছে যে পার্টটুকু তোমার কোডিং ডিএনএ সিকোয়েন্স, সেটা হচ্ছে সিডিএস। সেটাকে সিডিএস বলে, সিডিএস সংক্ষেপে কোডিং। তারপর আরেকটা জিনিস জানো, সেটা হচ্ছে সিডিএনএ। সিডিএনএ কি? সিডিএনএ হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএ। কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএ কে এইভাবে সিডিএনএ লেখা হয়। ডিএনএ that is synthesized in the laboratory from a messenger RNA template, যেটা মেসেঞ্জার আরএনএ থেকে যে তোমার হচ্ছে ডিএনএ টেমপ্লেট তৈরি করা হয়, সেটা হচ্ছে তোমার সিডিএনএ। আর এটা হচ্ছে জিডিএনএ বা জেনোমিক ডিএনএ, যেখানে তোমার হচ্ছে গোটা ডিএনএ টুকু থাকে, গোটা সিকোয়েন্স টুকু থাকে, এবং তোমার হচ্ছে জিডিএনএ এর একটা পার্ট হচ্ছে কোডিং ডিএনএ সিকোয়েন্স। cDNA library, a collection of DNA sequences, DNA sequence a collection that encode or code for genes, যেটা জিনকে কোড করে। The sequences are generated in the laboratory from mRNA sequences. mRNA sequence থেকে তোমার হচ্ছে cDNA synthesis করে, সেটা তোমার হচ্ছে কালেকশন। অনেকগুলা তোমার cDNA, ধরো তোমার হচ্ছে যে a cDNA set of rice that is involved in তোমার হচ্ছে drought resistance, a cDNA collection that is involved in salinity resistance, a cDNA collection that is involved in photosynthesis, যে জিনগুলো তোমার ফটোসিনথেসিসে ইনভলভ তাদের কালেকশন সেরকম। বা বাংলাদেশের সব ল্যান্ড রেসের তোমার হচ্ছে cDNA কালেকশন, সেগুলো হচ্ছে cDNA লাইব্রেরি, অনেকগুলো cDNA কালেকশন।
তাহলে যেটা বলছিলাম যে তোমার এটা যদি একটা ক্রোমোসোম হয়, ক্রোমোসোমের মধ্যে তোমার ডিএনএ থাকে এবং তার একটা পার্ট হচ্ছে তোমার, কি আমরা এমপ্লিফাই করে যদি এরকম দেখাই, সেখানে আবার কিছু অংশ তোমার থাকে অ্যাক্টিভ, যেটাকে বলে এক্সন, আর কিছু অংশ থাকে ইনঅ্যাক্টিভ, বা তোমার হচ্ছে সরাসরি তোমার সে ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশনে সরাসরি অংশগ্রহণ না করে সে প্রোটিন সিনথেসিসে সরাসরি অংশগ্রহণ করে না, ইন্ট্রন গুলা সাধারণত না। এক্সন গুলা তোমার হচ্ছে প্রোটিন ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশনে অংশগ্রহণ করে। তাহলে তোমার হচ্ছে যেগুলা তোমার এক্সন এক্সন এক্সন, সেগুলো হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশনে যায়, যে প্রিকোর্সার এমআরএনএ তৈরি করে, এবং ট্রান্সলেশন তোমার হচ্ছে স্প্লাইসিং এর মাধ্যমে এমআরএনএ তৈরি হয়, এবং তোমার ফাইনালি ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে প্রোটিন তৈরি হয়। তাহলে একটা জিনের মধ্যে আবার এই যে আমরা দেখলাম ক্রোমোসোমের একটা পার্টকে ডিএনএ বললাম, এবং যে পার্টটুকু ডিএনএ বললাম সেই পার্টটুকুই তোমার একটা জিনও হইতে পারে। যখন তোমার একটা ক্রোমোসোমের একটা পার্ট তোমার একটা ফাংশনের জন্য কাজ করে, একটা ফাংশনাল ইউনিট হিসেবে কাজ করে, তখন সেটা হচ্ছে একটা জিন। একটা জিনের মধ্যে কয়েকটা বা এক বা একাধিক তোমার এক্সন এবং ইন্ট্রন থাকতে পারে। তাহলে আমরা জানলাম যে এক্সন 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 যেগুলো তোমার হচ্ছে সরাসরি তোমার হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে প্রোটিন তৈরি করে, কিন্তু এই ইন্ট্রন গুলা তোমার হচ্ছে প্রোটিন তৈরিতে অংশগ্রহণ করে না সরাসরি। কন্টিক কি? কন্টিক গ্রুপ অফ ক্লোন পিসেস অফ ডিএনএ। ডিএনএ কে যখন আমরা ক্লোন করে অনেকগুলো তোমার ক্লোনকে একত্র করে একটা গ্রুপ যদি তৈরি করা হয়, রিপ্রেজেন্টিং ওভারল্যাপিং রিজিয়নস অফ এ পার্টিকুলার ক্রোমোসোম। যখন তোমার অনেকগুলো ছোট ছোট তোমার ডিএনএ এর অংশকে তোমার কাট পিসকে তোমার হচ্ছে ক্লোন করে তাদেরকে একত্রিত করা হয়, জোড়া জোড়া দিয়ে একটা অংশ তৈরি করা হয়, তখন সেটাকে একটা কন্টিক বলে। ঠিক আছে, কাট পিস গুলাকে একত্রিত করলে একটা কন্টিক বলে। গ্রুপ অফ ক্লোন পিসেস অফ ডিএনএ কে ক্লোন করে সিকোয়েন্স করে সেগুলোকে পাশাপাশি জোড়া দিলে একটা ছোট অংশ, সেটা হচ্ছে তোমার কন্টিক। এক্সন তো আমরা বলছি যে প্রোটিন সিকোয়েন্সিং ডিএনএ সিকোয়েন্স হবে জিন, একটা জিনের একটা পার্ট, যে পার্টটুকু তোমার হচ্ছে প্রোটিন এনকোড করে, প্রোটিনকে কোড করে, প্রোটিন সিনথেসিস করে। আর ইন্ট্রন হচ্ছে ডিএনএ সিকোয়েন্স দ্যাট ইন্টারাপ্টস দ্য প্রোটিন কোডিং সিকোয়েন্স অফ জিন। মানে দুইটা প্রোটিন কোডিং সিকোয়েন্সের মাঝামাঝি তোমার হচ্ছে ইন্ট্রন থাকে। এখানে বলা হচ্ছে যে সে তোমার হচ্ছে প্রোটিন সিকোয়েন্সকে ইন্টারাপ্ট করে। দুইটা প্রোটিন সিকোয়েন্সিং যে রিজিয়ন সেগুলোর মধ্যে ইন্টারাপ্টিং যে অংশ তোমার, সেটি হচ্ছে তোমার ইন্ট্রন। An intron is transcribed into RNA but is cut out of the message before it is translated into protein. সে প্রোটিন ট্রান্সলেট করে না। EST কি? EST in genetics an expressed sequence tag EST is a short subsequence of cDNA sequence. তোমার হচ্ছে cDNA sequence এর short তোমার হচ্ছে সাবসিকোয়েন্স, খুব ছোট অংশ। EST may be used to identify gene transcript. Gene transcript EST use হয় and are instrumental in gene discovery and gene sequence determination. মানে খুব ছোট ছোট তোমার হচ্ছে তোমার জিনের অংশ বা ডিএনএ এর অংশ, যেটা তোমার হচ্ছে সাবসিকোয়েন্স বলা হচ্ছে। শর্ট এক্সপ্রেস সিকোয়েন্স, যেটা তোমার এক্সপ্রেস হওয়ার পরে তোমার হচ্ছে express sequence tag, the short subsequence of cDNA sequence. A short strand of DNA that is a part of cDNA molecule and can act as a identifier of gene. cDNA কে EST কে অনেক সময় জিনের আইডেন্টিফায়ার হিসেবে ইউজ করা হয়, জিনের একটা অংশ। used in locating and mapping of gene, তোমার হচ্ছে জিনকে লোকেট করা বা ম্যাপিং করার জন্য বা মার্কার হিসেবে তোমার EST সিকোয়েন্স ইউজ করা হয়। EST কে তোমার বের করার জন্য তোমার হচ্ছে রেস পিসিআর করা হয়। এই যে তোমার র্যাপিড অ্যাম্প্লিফিকেশন অফ সিডিএনএ এন্ডস, সেটাকে রেস পিসিআর বলে। রেস পিসিআর করে তোমার হচ্ছে EST সিকোয়েন্সকে করা হয়, তোমার আইসোলেট করা হয়। তাহলে এমআরএনএ তোমার যখন রিভার্স ট্রান্সক্রিপশনে যায়, তোমার আরএনএ তৈরি হবে। আরএনএ এর যে কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্স এমআরএনএ, সেটা হচ্ছে তোমার কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএ সিকোয়েন্স সিডিএনএ।
তো তোমার এই যে তোমার ডাবল স্ট্যান্ডার্ড সিডিএনএ সেটাকে আমরা ইএসটি সিকোয়েন্স বলবো, সেটা তোমার রেস পিসিআর এর মাধ্যমে সেটাকে ডিটেক্ট করা যায় এবং তোমার সেটাকে আইডেন্টিফাই করা যায়। তো তোমার হচ্ছে এই যে এই ধরনের শর্ট সিকোয়েন্সকে তোমার যেটাকে তোমার সোর্স অফ প্রাইমার বা সোর্স অফ তোমার হচ্ছে মার্কার হিসেবে যেটাকে ইউজ করা হয়, ইএসটির মধ্যে আবার তুমি প্রাইমার ডিজাইন করে তুমি হচ্ছে কোন একটা জিনের উপস্থিতি আছে কিনা পার্টিকুলার সেটা ডিটেক্ট করতে পারো। Haplotype, a way of denoting and collecting, a way of denoting collective genotype of a number of closely linked loci, মানে একই রকম লোসাই এর তোমার হচ্ছে কালেকশন কোন একটা জিনোটাইপের অনেক ক্রোমোসোম। a way of denoting the collective genotype of a number of closely linked loci, অনেকগুলা জিনোটাইপ থেকে তোমার রাইসের অনেকগুলা লেন রেস থেকে বা অনেকগুলা মিউটেন্ট থেকে তোমার যদি কোনো একটা পার্টিকুলার জিনকে তুমি হচ্ছে বা কোনো একটা পার্টিকুলার এসএনপি কে তুমি ডিটেক্ট করো করে এরকম করে সাজাও, সেটাকে হ্যাপ্লোটাইপিং বলা হয়। আমি আবার বলতেছি এ ওয়ে অফ ডিনোটিং কালেকটিভ জেনোটাইপ, অনেকগুলা জেনোটাইপ থেকে অফ এ নাম্বার অফ ক্লোজলি লিঙ্ক লোসাই, একটা পার্টিকুলার লোসাই বা ক্লোজলি লিঙ্ক লোসাই। যেমন যেমন ফর এক্সাম্পল আমি এখন সল্ট টলারেন্ট লোসাইকে ডিটেক্ট করতে চাই, তাহলে সেই সল্ট টলারেন্স লোসাইয়ের জন্য এসএনপি করে যদি আমি সবগুলা ক্রোমোসোমের মধ্যে তাদের কোথায় কোথায় সিমিলার জিন সিকোয়েন্স আছে বা এসএনপি আছে সেটা যদি বের করি তাহলে এরকম একটা প্লট পাওয়া যাবে। এই ধরনের প্লটকে বলা হয় ম্যানহাটন প্লট। এবং তোমার সেখানে তোমার কোথায় কোথায় বেশি সংখ্যক ওই11 কিউটিএল বা লোকাস আছে, জিন আছে, সেটাকে তোমার ডিটেক্ট করা যায় এই ম্যানহাটন প্লট থেকে। এটাকে তোমার এখানে ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য বলা হয়েছে তোমার কোন মানুষের কোন কোন ক্রোমোসোমে থাকতে পারে, 10 নম্বর ক্রোমোসোমে ফর এক্সাম্পল থাকতে পারে, ফর এক্সাম্পল তোমার হচ্ছে 14 নম্বর 16 নম্বর ক্রোমোসোমে থাকতে পারে, 2 নম্বর ক্রোমোসোমে থাকতে পারে তোমার হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার তোমার হচ্ছে জিন। হেমিজাইগাস কি বলতে পারবা কেউ? হেমিজাইগাস কি তোমাদের শুনে থাকার কথা? হেমিজাইগাস কেউ বলতে পারবা হেমিজাইগাস কি? তোমরা আসো ক্লাসে না নাই? জি স্যার, আছি স্যার। হেমিজাইগাস হচ্ছে হ্যাভিং অনলি ওয়ান কপি অফ পার্টিকুলার জিন, দুইটার ক্ষেত্রে কমন। তোমার হচ্ছে তোমরা জানো যে প্রতিটা ক্রোমোসোমের তোমার হচ্ছে দুইটা তোমার কমপ্লিট দুইটা পার্ট, দুইটা তোমার হচ্ছে ইয়া থাকে, দুই ধরনের হোমোলোগাস পার্ট থাকে প্রতিটা জিনোমের মধ্যে। তোমার একটা ক্রোমোসোমের তার হোমোলোগাস ক্রোমোসোম থাকে। তখন হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে যদি তোমার কোনো একটা ক্রোমোসোমের মধ্যে ফর এক্সাম্পল মাদারের ক্রোমোসোমের মধ্যে ওই পার্টিকুলার জিনটা আছে, ফাদারে নাই, ফাদারে আছে মাদারে নাই, তাহলে তোমার হচ্ছে তাইলে তোমার ইউজুয়ালি হোমোলোগাস ক্রোমোসোম থাকার জন্য তোমার প্রতিটা জিন তোমার হচ্ছে তার হচ্ছে হোমোলোগাস পার্টনার বা একই লোকাসে তোমার একই রকম জিন দুইটা থাকে একটা অর্গানিজমের মধ্যে। নর্মালি ডিপ্লয়েড অর্গানিজমে একই জিন দুইটা থাকে, একটা আসছে মা থেকে একটা আসছে বাবা থেকে। এখন যদি কোনো একটা পার্টিকুলার অর্গানিজমে কোনো একটা জিন তোমার এক কপি থাকে, তার মানে হয় এটা বাবার জিনে আছে মায়ের জিনে নাই, বা মায়ের জিনে আছে বাবার জিনে নাই, এরকম যে সিচুয়েশন, সেই সিচুয়েশনটাকে বলা হয় হেমিজাইগাস কন্ডিশন। তার মানে তোমার জিন হচ্ছে একটা, জিন থাকার কথা ডিপ্লয়েড অর্গানিজমে দুইটা, কারণ হচ্ছে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম একটা মা থেকে আসছে একটা বাবা থেকে আসছে। বাবার মধ্যে যে জিনটা আছে মার মধ্যে সেই জিনটা একই লোকাসে থাকার কথা, একই পজিশনে থাকার কথা। একটা ডমিনেন্ট ফর্ম একটা রিসিসিভ ফর্ম হইতে পারে, বা দুইটা একই রকম ফর্মে হইতে পারে, দুইটা রিসিসিভ হইতে পারে, বা দুইটাই তোমার ডমিনেন্ট ফর্ম হইতে পারে, মানে একই রকম হইতে পারে, সামান্য পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু যদি একদমই জিনটা অনুপস্থিত থাকে, তো মায়ের মধ্যে আছে বাবার মধ্যে নাই, এরকম যদি সিচুয়েশন হয় তাহলে অবস্থাটাকে বলা হয় হেমিজাইগাস কন্ডিশন। আমি বলতে চাচ্ছি যে এই দুইটা হচ্ছে তোমার হোমোলোগাস ক্রোমোসোম ফর এক্সাম্পল, তাহলে পার্টিকুলার একটা জিন, এটা মা থেকে আসছে এটা বাবা থেকে আসছে, এইখানে আছে এখানে নাই। যদি জিনটা ইউজুয়ালি তোমার হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের তোমার জিন সিকোয়েন্স একই রকম হয়, কিন্তু কোনো কারণে যদি একটা জিন কোনো কারণে অ্যাবসেন্ট থাকে সেই কোনো একটা অর্গানিজমে, তাহলে সেই অর্গানিজমে ডিপ্লয়েড অর্গানিজমে কেবলমাত্র একটা জিন থাকে, দুইটা জিন থাকার কথা, একটা লোকাস, দুইটা এলিল থাকার কথা। যদি এক কপি থাকে, এলিলের একটা জিনের একটা কপি থাকে, তখন সেই কন্ডিশনটাকে বলে হেমিজাইগাস কন্ডিশন। ইন হিউম্যান মেল আর হেমিজাইগাস ফর জিন, তার আরেকটা ওয়াই তো নাই, কেবলমাত্র একটা ওয়াই,
কিন্তু ফিমেলে আবার দুইটা এক্স আছে, তার মানে সবগুলা ফিমেলের যে সেক্স লিঙ্ক জিন প্রত্যেকটাই তোমার হচ্ছে দুইটা করে আছে, কিন্তু মেইলের যে ওয়াই ক্রোমোসোমের যে ক্রোমোসোম গুলো আছে, যে জিন গুলো আছে সবকটাই তোমার হচ্ছে বেশিরভাগ গুলাই বা সবকটাই হচ্ছে হেমিজাইগাস, কারণ তার যে কাউন্টার তোমার এক্স ক্রোমোসোম ওয়াই ক্রোমোসোম আরেকটা নাই, এইটা গেল। কিন্তু আবার তোমার নর্মাল কন্ডিশনেও তোমার ধরো রাইসিরই তোমার ক্রোমোসোম নাম্বার 1 বা হুইটেরই ক্রোমোসোম নাম্বার 1, আবার হুইটের আরেকটা ক্রোমোসোম নাম্বার 1, যেটা একটা প্যারেন্ট থেকে আসছে, মেল প্যারেন্ট থেকে আসছে, ফিমেল প্যারেন্ট থেকে আসছে, তোমার সেখানে ধরো তোমার 10,000 জিন আছে, আরেকটা তো 10,000 জিন আছে, কোনো কারণে তোমার মেইলের মধ্যে একটা জিন নাই, এখানে 9,999টা জিন আছে, তাইলে তোমার অন্য তোমার হোমোলোগাস ক্রোমোসোমে সেটা আছে, তাহলে এক কপি যে থাকার যে ঘটনাটা সেটাকে বলা হয় হেমিজাইগাস কন্ডিশন। হোমোলজি কি আমি তোমার বলছি, তা যখন তোমার হচ্ছে হোমোলজি মানে হচ্ছে সিমিলারিটি, হোমোলোগাস শব্দটা থেকে হোমোলজি বা হোমোলজি থেকে হোমোলোগাস একটা একটা তোমার হচ্ছে সাব কমপ্লিমেন্টারি বলতে পারো। সিমিলারিটি ইন ডিএনএ অর প্রোটিন সিকোয়েন্স বিটুইন ইন্ডিভিজুয়ালস অফ দ্য সেম স্পিসিস অর অ্যামং ডিফারেন্ট স্পিসিস। এখন তুমি যদি অ্যারাবিডোপ্সিসের একটা ক্রোমোসোম C1 এর সাথে ধরো তোমার হচ্ছে ব্রাসিকা জুনসিয়ার একটা ক্রোমোসোমের তোমার অনেক মিল পাও, এই যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে হোমোলজি। যে কোনো তোমার লোয়ার অর্গানিজমের সাথেও তোমার ইউক্যারিওটস এর হোমোলজি আছে। তুমি যদি এমিবাতেও যাও বা তোমার হচ্ছে অন্য কোনো প্রাণী সামুদ্রিক কোনো প্রাণী মাছের ইলিশ মাছের সিকোয়েন্স করো, করে সেখানেও তোমার কিছু তোমার ডিএনএ এর তোমার সেগমেন্ট নিয়ে মানুষের জিন মানুষের সিকোয়েন্সের মধ্যে খুঁজো যে সিমিলারিটি কোথাও কোথাও আছে কিনা, কোথাও না কোথাও সিমিলারিটি পাবা, কারণ সবগুলোই তোমার এটিজিসি দিয়ে হয়েছে। আল্লাহ খুব সহজেই তোমার হচ্ছে ওই সিকোয়েন্স গুলা তৈরি করে দিয়ে অনেক রকম কম্বিনেশন রিকম্বিনেশন তৈরি করে দিচ্ছে। তাহলে এই যে তোমার একটা অর্গানিজমের সাথে আরেকটা অর্গানিজমের ডিএনএ সিকোয়েন্সে বা প্রোটিন সিকোয়েন্সে যে মিল থাকার যে বিষয়টা, এটা কি বলা হচ্ছে তোমার হোমোলজি বা সিমিলারিটি বা জেনেটিক আইডেন্টিটি। হোমোলজি বলে বা সিমিলারিটি বলে বা তোমার আইডেন্টিটি, কার আইডেন্টিটি? ডিএনএ সিকোয়েন্সের মধ্যে অথবা প্রোটিন সিকোয়েন্সের মধ্যে হুবহু তোমার একটা জিন তোমার ধরো সল্ট টলারেন্সের জন্য রেসপন্সিবল, বা তোমার হচ্ছে ধরো আমাদের যে ফ্লুর এগেনস্ট রেসিস্ট্যান্ট জিন, এটা তোমার বানরেরও থাকতে পারে, আমারও থাকতে পারে, ব্যাঙেরও থাকতে পারে, বা তোমার আরেকটা মাছের মধ্যে থাকতে পারে, অন্য কোনো প্ল্যান্টের মধ্যে থাকতে পারে সিমিলার জিন। সেটা তোমার হচ্ছে একটা জিন, তো ওই একটা জিন থাকার জন্যই তোমার আবার ব্যাঙ মানুষ হয়ে যাবে না। একটা জিন জাস্ট একটা জিনই তোমার, বা একটা জিনের অংশের কিছু অংশ মিল থাকতে পারে, সেই মিল থাকাটাই হচ্ছে তোমার হোমোলজি বা সিমিলারিটি বা জেনেটিক আইডেন্টিটি। Open reading frame বা ORF, the sequence of DNA or RNA located between the start code sequence and the stop code sequence. ইনিশিয়েশন কোডন এবং টার্মিনেশন কোডনের মাঝামাঝি যে অংশটুকু জিনের থাকে সেটি হচ্ছে ওপেন রিডিং ফ্রেম। একটা স্টার্ট কোড থেকে এন্ড কোড পর্যন্ত, একটা স্টার্ট কোড থেকে শুরু করে আরেকটা স্টার্ট কোড শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত যে অংশটুকু সেটাকে বলা হয় তোমার হচ্ছে ওপেন রিডিং ফ্রেম। তোমার একটা এখান থেকে তোমার যদি এই পর্যন্ত এখান থেকে এই পর্যন্ত যদি একটা জিন হয়, একটা জিনের সিকোয়েন্স হয়, এই জিনের শুরুতে একটা এটিজি দিয়ে শুরু হয়, আবার পরের জিন এটিজি দিয়ে শুরু হবে, তাহলে তোমার এই যে এটিজি থেকে শুরু করে এই আগের এটিজি পরের জিনের এটিজি শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত যে টার্মিনেশন পয়েন্ট পর্যন্ত, এটা হচ্ছে তোমার একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম, একটা জিনের তোমার একটি পার্ট। অপেরন কাকে বলে? A set of gene transcribed under the control of an operon gene. যখন তোমার একটা রেগুলেটরি জিন তোমার অনেকগুলা জিনকে কতগুলা জিনকে তোমার হচ্ছে অপারেট করে, তাইলে তোমার হচ্ছে এই যে বিষয়টা এই যে স্ট্রাকচারটা সেটাকে বলা হচ্ছে অপেরন। এ সেট অফ জিনস যেগুলার তোমার হচ্ছে রেগুলেটর একই, রেগুলেটরি জিন একই, তোমার হচ্ছে ধরো এখানে তিনটা জিন XYZ, এই তিনটা জিন তোমার হচ্ছে একটা রেগুলেটরি জিন আই দিয়ে তোমার হচ্ছে রেগুলেট হচ্ছে। প্রত্যেক অনেক সময় তোমার হচ্ছে কিছু জিনের তোমার এক্সপ্রেশনের জন্য রেগুলেটর থাকে, তাহলে তোমার হচ্ছে ওই রেগুলেটরি জিন একটা জিনের রেগুলেশন দিয়ে তোমার যখন এই XYZ তিনটা জিনের তোমার হচ্ছে রেগুলেট হচ্ছে, ফাংশন রেগুলেট হচ্ছে, তখন এই সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে বা এই জিনগুলোকে বলা হচ্ছে একত্রে অপেরন। যেমন তোমার হচ্ছে তোমার LEC1 জিন,
কন্টিগের সাথে এটা মিল স্ক্যাফোল্ড, আমার একটু ইয়াগুলো একটু এলোমেলো আছে, তারপরে তোমার বোঝার চেষ্টা করো। তোমার প্রথমে আমি হচ্ছে যে আননোন কিছু সিকোয়েন্স করছিলাম বা কিছু ক্লোন তৈরি করছিলাম আমি কিছু আননোন প্রাইমার দিয়ে। তুমি ধরো একটা অর্গানিজমের কিছুই জানো না, বাট তোমার কাছে কিছু র্যান্ডম প্রাইমার আছে, সেগুলা দিয়ে তুমি হচ্ছে ওই জিনকে তোমার হচ্ছে ওই জিনকে তুমি ক্লোন করলা, সেখান থেকে তোমার অ্যাম্পলিফাই করলা, পিসিআর করে তোমার কিছু কিছু ক্লোন পাইলা। সেই ক্লোন গুলা তোমার মিলে দেখলা যে কোনটার সাথে কোনটা মিলে, করে ছোট ছোট কন্টিক তৈরি করলা। সবার সেই কন্টিক গুলা যখন তোমার আরো জোড়া দিবা, কন্টিক ছিল ছোট ছোট সিকোয়েন্স, সেগুলাকে আরো জোড়া দিয়ে যখন আরেকটু বড় সিকোয়েন্স তৈরি করা হয় তখন তাকে স্ক্যাফোল্ড বলে। এই স্ক্যাফোল্ড গুলা যখন তোমার অনেকগুলা স্ক্যাফোল্ড মিলে একটা ক্রোমোসোমের মধ্যে তাকে অ্যাসাইন করতে পারতেছো, তখন সেই স্ক্যাফোল্ড গুলা জোড়া 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 দিয়ে তুমি হচ্ছে একটা ক্রোমোসোম তৈরি করতে পারো, মানে ক্রোমোসোমের সিকোয়েন্স তৈরি করতে পারো। যদি কোথাও তোমার না মিললে সেটাকে আলাদা স্ক্যাফোল্ড হিসেবে দেখায়, তোমার হচ্ছে জিনোমিক ডাটাবেজের মধ্যে তাকে কন্টিক হিসেবে আলাদাভাবে বা জিনোম হিসেবে বা স্ক্যাফোল্ড হিসেবে আলাদাভাবে তোমার হচ্ছে স্টোর করে রাখে, প্রিজার্ভ করে জিনোম ডাটাবেজে। কারণ হচ্ছে যখন তোমার একটা স্ক্যাফোল্ডকে তার অবস্থান কোথায় হবে, কোন ক্রোমোসোমের একটা পার্টিকুলারলি তোমার সেটাকে নির্ধারণ করতে পারেনি, তখন তাকে আলাদা স্ক্যাফোল্ড হিসেবে রাখা হয়। কিন্তু তোমার হচ্ছে যে তোমার এই যে কন্টিক গুলাকে একত্রে জোড়া জোড়া দিয়ে কতগুলো শর্ট সিকোয়েন্সকে একত্রে জোড়া দিয়ে কন্টিক তৈরি করা হয়। আবার কন্টিকের তোমার দুই এন্ডে যে জায়গায় মিল আছে সেখানে তোমার মিলাই তোমার হচ্ছে বড় স্ক্যাফোল্ড তৈরি করা হয়। এভাবে কতগুলো স্ক্যাফোল্ডকে তোমার পাশাপাশি জোড়া দিয়ে একটা ক্রোমোসোমের সিকোয়েন্স তৈরি করা হয়। In genomic mapping, a series of contigs that are in the right order but not necessarily connected on a continuous stretch of sequence. তোমার হচ্ছে কন্টিগ গুলা যখন তোমার হচ্ছে রাইট অর্ডারে সাজানো হয়, বাট নট নেসেসারিলি কানেক্টেড ইন এ কন্টিনিউয়াস স্ট্রেচ অফ সিকোয়েন্স। তুমি স্ক্যাফোল্ড তৈরি করছো, পরে তোমার সেটাকে এখনো ক্রোমোসোমে অ্যাসাইন করোনি বা একদম কমপ্লিট স্ট্রাকচার এখনো ক্রোমোসোমের তৈরি হয়নি, এই অবস্থাটাকে বলা হচ্ছে স্ক্যাফোল্ড। অনেকগুলো স্ক্যাফোল্ড মিলে তোমার হচ্ছে আবার একটা ক্রোমোসোমকে আমরা অনেকগুলো স্ক্যাফোল্ডকে যখন পাশাপাশি এবং কনফিডেন্টলি আমরা সাজাইতে পারবো, তখন একটা ক্রোমোসোম তৈরি হতে পারে। তাইলে দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা ফ্র্যাগমেন্ট, ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট, এবং ফ্র্যাগমেন্টের এই অংশটুকু হচ্ছে রিড, মানে তোমার হচ্ছে সিকোয়েন্স করা হয়েছে। Sequence are the roughly known length between but not known sequence। তোমার হচ্ছে এই কন্টিকের সাথে এই কন্টিকের তোমার হচ্ছে এতটুকু ডিসটেন্স থাকতে পারে, এত বেস পেয়ার, ফর এক্সাম্পল 200 বেস পেয়ার ও 500 বেস পেয়ার সিকোয়েন্স থাকতে পারে, ডিসটেন্স থাকতে পারে ধরে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এটা কমপ্লিটলি জানা না। যেমন তোমার হচ্ছে এইটার সাথে এই জায়গায় এইটুকের মধ্যে মিল আছে বলেই তোমার এটাকে এখানে রাখা হয়েছে, এই সিকোয়েন্সটার সাথে এই সিকোয়েন্সের কিছু অংশে মিল আছে যার জন্য এখানে রাখা হয়েছে, কিন্তু আবার এটা এখনো কনফিডেন্টলি তোমার কনফার্ম না। বা এখানে ধরো তোমার হচ্ছে এই সিকোয়েন্সের সাথে এই অংশটুকুর এইটুকের মিল আছে যার জন্য এখানে রাখা হয়েছে, কিন্তু এটা এই পর্যন্ত আসছে, কিন্তু এইটুক যে তোমার এই সিকোয়েন্সটুকু এখনো কনফার্ম করা হয়নি। যখন তোমার এখানে আরেকটা সিকোয়েন্স পেয়ে যাবো, বা এই যে এইটার সাথে এটা যদি কমপ্লিটলি কনফার্ম করতে পারবো, হ্যাঁ কয়েকবার করে অনেকবার সিকোয়েন্সিং করে যে এই অংশটুকু আসলে তোমার এখানে বসে, তাইলে তোমার আমি একটা কনফার্ম সিকোয়েন্স তৈরি করতে পারবো। তাহলে দেখো তোমার এই যে এইটুক থেকে স্ক্যাফোল্ড কিভাবে তৈরি করে, এই যে স্ক্যাফোল্ডের দেখো তোমার কোনো না কোনো এই যে এই কন্টিক মিলিয়ে তোমার ওভারল্যাপিং রিজিয়ন আছে। এখানে কতটুকু ওভারল্যাপিং রিজিয়ন আছে, এখানে কতটুকু ওভারল্যাপিং রিজিয়ন আছে, এখানে ওভারল্যাপিং রিজিয়ন আছে, এই দুটোর মধ্যে ওভারল্যাপিং রিজিয়ন আছে। এগুলা মিল বলে এইভাবে সাজানো হয়েছে। যখন তুমি আরেকবার সিকোয়েন্স করে বা দেখবা যে আবার একই রকম হয়, তুমি তখন কনফার্ম হবা। বা তোমার হচ্ছে যখন তুমি এইখানে আরেকটা সিকোয়েন্স পেয়ে যাবা, তখন তুমি এটা সরাসরি এটাকে সাজায় ফেলতে পারবা যে হ্যাঁ এইটুক তোমার হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ক্রোমোসোম 1 এর মাঝামাঝি এই অংশটুকু বা ক্রোমোসোম 1 এর এক প্রান্তের এই অংশটুকু। তাহলে তোমার এই যে এখানে যদি আরো কতগুলো সিকোয়েন্স আমরা পেয়ে যেতাম, এই অংশটুকু আননোন বলেই আমরা এটাকে এখনো পুরোপুরি জোড়া লাগাইতে পারিনি, স্ক্যাফোল্ড দুটাকে জোড়া লাগে একটা বড় স্ক্যাফোল্ড তৈরি করতে পারিনি। বিষয়টা হচ্ছে এরকম। সিঙ্গেল নিউক্লিওটাইড পলিমরফিজম বলতে কি বুঝো তোমরা, কি জানো বলো তো? এসএনপি কি? স্যার একটা ক্রোমোজোমে 2 থেকে 3টা নিউক্লিওটাইডের মধ্যে পলিমরফিজম দেখা দিলে ওইটাকে এসএনপি বলেছে। আবার বলো।
স্যার দুই বা ততোধিক অ্যাসেন্ট মানে নিউক্লিওটাইডের মধ্যে যখন পলিমরফিজম দেখা দিবে সেটাই হবে সিঙ্গেল নিউক্লিওটাইড পলিমরফিজম। পলিমরফিজম কেন দুইটা দেখা দিবে? দুইটা অ্যালিলের মধ্যে যদি ভিন্নতা দেখা দেয়। আচ্ছা, মাসুদ যেটা বলছে তোমার হচ্ছে যে একটা ক্রোমোসোম, কোন একটা অর্গানিজমের ক্রোমোসোমের পার্টিকুলার একটা অংশ হচ্ছে জিন। ফর এক্সাম্পল এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা অংশ জিন, এখানে ধরো তোমার 500 বেস পেয়ার আছে, 500 বেস পেয়ার বা 1 কেবি, 1 কিলো বেস পেয়ার জিন আছে। এক কিলো বেস পেয়ার তোমার হচ্ছে নিউক্লিওটাইড আছে। এই 1 কিলো বেস পেয়ার বা 1000 বেস পেয়ার নিলে তোমার হচ্ছে একটা জিন হয়। তো এই জিনের এটা যদি ক্যাপিটাল স্মল এ হয়, এটা যদি ক্যাপিটাল এ হয়, বা এটা যদি টি হয়, স্মল টি হয়, এটা ক্যাপিটাল টি হয়, তার মানে একটা ফর্ম হচ্ছে ডমিনেন্ট ফর্ম, একটা হচ্ছে রিসেসিভ ফর্ম ওই জিনটা। বুঝতেছো কিনা জানি না। আমি এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা জিন বলতেছি, এখান থেকে এই পর্যন্ত একই জিনের হোমোলোগাস একটা পার্টনার বলতেছি। এখন যদি তোমার দুইটাই ক্যাপিটাল এ হয়, এটাও ক্যাপিটাল এ হয়, তাহলে এই 1000 বেস পেয়ারের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স থাকবে না, নট এট অল। যদি এটা স্মল এ হয় বা স্মল টি হয়, এটাও স্মল টি এলিল হয়, তাহলে তার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স থাকবে না এট অল। তাইলে তোমার হচ্ছে যে যখন তোমার আমরা একটাকে ডমিনেন্ট বলে একটা রিসিসিভ বলি, যদি এই অংশটুকু এখান থেকে এই অংশটুকু যদি তোমার রিসিসিভ হয় এবং এখান থেকে এই অংশটুকু যদি ডমিনেন্ট হয়, তাইলে তার মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা এলিলের একটা এই দুইটা একটা এলিল, ঠিক আছে, একটা ক্যাপিটাল টি একটা স্মল টি, একটা স্মল টি একটা ক্যাপিটাল টি, দুইটা একটা এলিল। কিন্তু এলিল কেন হবে? হয় তোমার কোথাও না কোথাও কোনো জায়গায় পার্থক্য আছে, হয় তোমার এখানে 2-3টা নিউক্লিওটাইড নাই, এখানে 2-3টা নিউক্লিওটাইড বেশি আছে, বাকি সবটা ঠিক আছে। মনে করি এই জিটা এখানে অ্যাবসেন্ট, তাহলে এটাকে বলা হয় ইনডেল। এখানে ইনসারশন হয়েছে, এখানে ডিলিশন হয়েছে, এটাকে বলা হয়, এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় ইনডেল। যখন তোমার একটা এলিল তোমার এক জায়গায় আছে, একটা এলিলের মধ্যে কোন এক পেয়ার এলিলের মধ্যে একটা নিউক্লিওটাইড এখানে নিউক্লিওটাইডটা আছে, তার হচ্ছে যে কমপ্লিমেন্টারি যে এলিল, তার এলিলের মধ্যে সেই নিউক্লিওটাইডটা নাই, সেটাকে বলে ইনডেল। এবং যখন তোমার ধরো এই যে 1000 বেস পেয়ারের মধ্যে কোনো এক জায়গায় তোমার এখানে জি আছে কিন্তু এখানে এ আছে, তোমার প্যারেন্টাল পার্টে কোনটাকে ফাদার ধরবে, এটাকে ফাদার, কালোটাকে ফাদার ধরি, মাদারের মধ্যে আছে জি কিন্তু ফাদারের মধ্যে একটা জায়গায় শুধু চেঞ্জ, সেখানে আছে জি এর পরিবর্তে এ, যার জন্য তোমার এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত তার যে ফাংশন, এখান থেকে এই পর্যন্ত তার ফাংশন ভিন্ন হইতে পারে। এবং এই যে কন্ডিশন, সেটাকে বলা হচ্ছে এসএনপি, সিঙ্গেল নিউক্লিওটাইড পলিমরফিজম। একটা পার্টিকুলার লোকেশন, একটা জিনের কোন একটা পার্টিকুলার তোমার এলিল, কোন একটা পার্টিকুলার দুইটা এলিলের মধ্যে কোন একটা পার্টিকুলার তোমার নিউক্লিওটাইডের মধ্যে যখন তোমার চেঞ্জ, সেটাকে বলা হচ্ছে সিঙ্গেল নিউক্লিওটাইড পলিমরফিজম। তোমার সেটা তোমার একটা পজিশনে হইতে পারে, সেভারাল পজিশনে হইতে পারে, মানে অনেকগুলো এসএনপিও একটা জিনের মধ্যে থাকতে পারে। এখানে ধরো যদি টি এর জায়গায় এখানে এ থাকে, সেটাও তোমার এসএনপি। এখানে যদি এই এর জায়গায় এখানে জি থাকে, সেটাও এসএনপি। তাইলে দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে এসএনপি, একটা হচ্ছে ইনডেল। যদি মনে করে এখানে এ আছে, এখানে এটা নাই, বাকি গোটা সিকোয়েন্সটা ঠিক আছে, সেটাকে বলবো ইনডেল। এখানে হচ্ছে নাই, এটা হচ্ছে ডিলিশন, এখানে এ আছে, এটা হচ্ছে ইনসারশন ডিলিশন। আমি যদি এখান থেকে এটা ডিলিট করে দিই, তাহলে এখানে এখানে দিতে হবে ড্যাশ, এটাকে বলে ইনসারশন ডিলিশন। আর যখন তোমার হচ্ছে একটা নিউক্লিওটাইড তারই তোমার এলিলের মধ্যে তোমার চেঞ্জ অন্যরকম, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে এসএনপি। কেন তোমার এই একটা নিউক্লিওটাইড অন্যরকম থাকার জন্য তোমার হচ্ছে এটা রেসিস্ট্যান্ট, এটা সাসেপ্টেবল, কারণ হচ্ছে পাশাপাশি তোমার 3টা নিউক্লিওটাইড মিলে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড সিনথেসিস করে। এখন ফর এক্সাম্পল এই জিসিজি মিলে বা সিজিজি মিলে তোমার হচ্ছে যে নিউক্লিওটাইডটা তৈরি হয়, সেটা যদি ফ্লুইড, যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা তৈরি হয়, সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে যে প্রোটিনটা তৈরি হয়, সেটা যদি ফ্লু এর এগেনস্টে বা কোভিড এর এগেনস্টে রেজিস্ট্যান্স দেয়, তাহলে তার তো সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড বা প্রোটিন তৈরি করতে পারবে না, সি করতে পারবে না বলেই সে সাসেপ্টেবল, করতে পারবে না বলে সে হয়তো ব্ল্যাক, আর করতে অন্যরকম তোমার মেলানিন তৈরি করে বলেই অন্যরকম, তাহলে সে ফর্সা।
বিষয়টা এরকম, একটা নিউক্লিওটাইডের পার্থক্যের জন্যই তোমার হচ্ছে প্রোটিনের পার্থক্য হইতে পারে, প্রোটিনের পার্থক্য হওয়ার জন্যই তাদের ফাংশনেরও পার্থক্য হইতে পারে। বুঝতে পারছো বিষয়টা? জি স্যার। তাহলে এসএনপি আর ইন্ডেল কি বুঝছো? জি স্যার। এসএনপি হচ্ছে যখন তোমার দুইটা এলিলের মধ্যে তোমার একটা পার্টিকুলার নিউক্লিওটাইডের মধ্যে তোমার এক জায়গায় একরকম আছে, অন্য জায়গায় যদি অন্যরকম থাকে। আর যদি তোমার এখানে জি আছে, এখানে এ অ্যাবসেন্টই থাকে একদম কমপ্লিটলি, তাদেরকে সেটাকে বলা হবে ইনডেল, ইনসারশন ডিলিশন। নন কোডিং আরএনএ কি? Non-coding RNA is transcribed form of DNA but not translated into protein. যেটা তোমার হচ্ছে ডিএনএ তোমার ট্রান্সক্রাইব হয়েছে কিন্তু ট্রান্সলেট হয়নি। It often plays a regulatory role. Non-coding RNA তোমার হচ্ছে regulatory role অনেক সময় প্লে করে। Some probably most ancient non-coding RNA encompass catalytic function. তোমার হচ্ছে কিছু ancient তোমার হচ্ছে non-coding RNA catalytic function করতে পারে and are called রাইবোজাইমস, যেদেরকে রাইবোজাইমস বলা হয়, যেগুলো তোমার হচ্ছে ক্যাটালাইটিক ফাংশন নন কোডিং আরএনএ। নন কোডিং আরএনএ তোমার হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন করতে পারে কিন্তু ট্রান্সলেশন কমপ্লিট করতে পারে না, এবং এরা কিছু রেগুলেটরি রোল প্লে করে অথবা তোমার হচ্ছে ক্যাটালাইটিক ফাংশন করতে পারে কিছু কিছু, যাদেরকে রাইবোজাইম বলা হয়। ব্লাস্ট কাকে বলে? ব্লাস্ট হচ্ছে তোমার একটা এই সফটওয়্যার গুলার মধ্যে, এই যে তোমার ডাটা বেজের মধ্যে তোমার হচ্ছে ডাটা ফেজের মধ্যে থেকে তোমার হচ্ছে জিনের সিকোয়েন্স বা কন্টিক বা স্ক্যাফোল্ড বা প্রোটিনের সিকোয়েন্স বের করে আনার একটা পদ্ধতি। কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যেটা আমি তোমাকে দেখাইতে পারবো আজকেই পারলে, কম্পিউটার প্রোগ্রাম দ্যাট আইডেন্টিফাইজ হোমোলোগাস বা আইডেন্টিক্যাল বা সিমিলার জিনস in a different organism such as human butterfly, fruit fly, nematode, রাইস, যে কোনো একটা অর্গানিজমের থেকে অন্য একটা অর্গানিজমের সিমিলার তোমার হচ্ছে সিকোয়েন্স আছে কিনা সেটা খুঁজে বের করার যে মেথড, যে অ্যালগোরিদম, সেটাকে বলা হচ্ছে ব্লাস্ট সার্চ। অ্যাক্সেশন নাম্বার কি? Accession number is the unique identifier assigned to the entire sequence record when the record is submitted to GenBank. GenBank বা NCBI তে তোমার সাবমিট করার পরে তোমার কোন একটা জিনের জন্য বা কোন একটা তোমার কন্টিকের জন্য বা স্ক্যাফোল্ডের জন্য যে নাম্বারটা দেওয়া হয়, একটা ইউনিক নাম্বার, সেটা কি বলা হচ্ছে অ্যাক্সেশন নাম্বার। যেমন তোমার এটা হচ্ছে একটা অ্যাক্সেশন নাম্বার, এটা হচ্ছে একটা অ্যাক্সেশন নাম্বার, এটা হচ্ছে একটা অ্যাক্সেশন নাম্বার, যেটা হচ্ছে প্লাজমোডিয়াফোরা ব্রাসিসি বা ক্লাব রুটের প্যাথোজেনের এই নাম্বারটা দিয়ে যদি তুমি এনসিবিআই তে সার্চ দাও, এই নাম্বারটা দিয়ে যদি তুমি এনসিবিআই তে সার্চ দাও বা এনসিবিআই এর লিংক এসে দেখো এই যে নাম্বারটা আছে এটা, তাহলে তুমি হচ্ছে ক্লাব রুটের তোমার হচ্ছে রাইবোজোমাল ডিএনএ তোমার হচ্ছে সিকোয়েন্স পেয়ে যাবে। তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনের জন্য, প্রত্যেকটা স্ক্যাফোল্ডের জন্য বা কন্টিকের জন্য বা নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্সের জন্য বা প্রোটিনের সিকোয়েন্সের জন্য একটা ইউনিক নাম্বার, সেটি হচ্ছে তোমার অ্যাক্সেশন নাম্বার। যেমন হচ্ছে আমার নাম একটা, আমার অ্যাক্সেশন নাম্বার, তোমার নাম তোমার অ্যাক্সেশন নাম্বার। তাহলে একটা জিনের একটা নাম, সেটা হচ্ছে তোমার একটা অ্যাক্সেশন নাম্বার, বা সেটা জিনের নাম হয়নি, তুমি একটা যে কোনো একটা ডিএনএ আছে সেটার যে নাম্বার সেটা হচ্ছে অ্যাক্সেশন নাম্বার। অল্টারনেটিভ স্প্লাইসিং নামে একটা টার্ম আমি এখানে নিচে, এটা ওই যে এ দিয়ে পাশাপাশি করছি, তো way of combining genes exons to make variants of the complete protein. Different ways of combining genes exon গুলোকে কম্বাইন করার different way to make variants of the complete protein. Amplification কি সে শব্দের সাথে তোমরা পরিচিত, an increase in the number of copies of specific DNA fragment. একটা ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট তোমার হাতে আছে বা তুমি একটা ডিএনএ কে আইসোলেট করছো, সেটাকে তোমার তার নাম্বার বা একটা জিনকে তুমি আইসোলেট করছো, সেটাকে তার নাম্বার যে বাড়ানো যে প্রক্রিয়া সেটি হচ্ছে তোমার, বা হ্যাঁ সেটা যে নাম্বারটা বাড়ানো সেটি হচ্ছে অ্যাম্প্লিফিকেশন। এটা তুমি ক্লোনিং করে তোমার ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে তুমি অ্যাম্প্লিফাই করতে পারো, অথবা পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন বা পিসিআর করে তোমার হচ্ছে ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্টকে অ্যাম্প্লিফাই করতে পারো। ইন ভিভো হচ্ছে যদি তুমি ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে করো তাহলে তুমি ইন ভিভো, ব্যাকটেরিয়া কালচার করলে তোমার সেই ব্যাকটেরিয়াই তোমার ওই পার্টিকুলার যে ফরেন ডিএনএটাকে সে অ্যাম্প্লিফাই করবে, ইকোলাইয়ের ভিতরে দিয়ে দিলে বা এরকম ভেক্টরের মধ্যে দিয়ে দিলে, অথবা তোমার ইন ভিট্রো করতে পারো, যেমন পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন পিসিআর করে তোমার কোনো পার্টিকুলার ডিএনএ কে সাইকেলের মাধ্যমে তোমার হচ্ছে অ্যাম্প্লিফাই করতে পারো, অ্যাম্প্লিকন তৈরি করতে পারো। অ্যানোটেশন কাকে বলে?
adding pertinent information such as gene coded for or amino acid sequence or other complementary to the database entry of raw sequence of DNA sequence. তোমার হচ্ছে তোমার এই যে কোন একটা পার্টিকুলার জিনের সিকোয়েন্স বা অ্যামাইনো অ্যাসিডের সিকোয়েন্স সেটাকে তোমার হচ্ছে এই ডাটাবেজে তোমার এড করা এবং তোমার একটা তার নাম দেওয়া, এই বিষয়টাকে হচ্ছে তোমার এনোটেশন বলা হয়। অ্যাসেম্বলি, putting sequenced fragments of DNA into their contact chromosomal position. আমি যে বলছিলাম যে কন্টিক থেকে স্ক্যাফোল্ড থেকে তোমার ক্রোমোসোম, এই যে তোমার এগুলাকে সাজানো, স্ক্যাফোল্ড গুলাকে একত্রে সাজানো, এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি। করে তুমি হচ্ছে ক্রোমোসোমে পরিণত করতে পারো, স্ক্যাফোল্ড গুলাকে সাজিয়ে একটা ক্রোমোসোমে পরিণত করতে পারো। ব্যাকটেরিয়াল আর্টিফিশিয়াল ক্রোমোসোম বা ব্যাক ক্রোমোসোম, এরকম তোমার অনেক সময় একটা টার্ম শুনে থাকতে পারো। A vector used to clone DNA fragments তোমার হচ্ছে 100 থেকে তোমার 300 kb insert size in Escherichia coli based on naturally occurring effector plasmid found in the Bacterium E. coli. তোমার ব্যাকটেরিয়ার যে তোমার হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ক্রোমোসোম সেটাকে তোমার হচ্ছে ব্যাক ক্রোমোসোম বলা হয়। Candidate gene, a gene located in a chromosome region suspected to be involved in a particular trait or disease. তোমার হচ্ছে ধরো তুমি হচ্ছে ব্লাস্ট রেজিস্ট্যান্সের জন্য ক্যান্ডিডেট জিন খুঁজছো, সল্ট রেজিস্ট্যান্সের জন্য ক্যান্ডিডেট জিন খুঁজছো, তোমার হচ্ছে ড্রাউট রেজিস্ট্যান্সের জন্য ক্যান্ডিডেট জিন খুঁজছো, ফ্লু এর এগেইনস্ট রেজিস্ট্যান্স খুঁজছো, ক্যান্সারের এগেইনস্টে তোমার হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স জিন খুঁজছো বা বের করতেছো, সেটা হচ্ছে ক্যান্ডিডেট জিন। যে জিনটা কোনো একটা পার্টিকুলার ট্রেটের জন্য কাজ করে বা কোনো একটা পার্টিকুলার ডিজিজের জন্য তুমি সাসপেক্ট করতেছো এবং তোমার ক্রোমোসোমের মধ্যে তার পজিশনকে তুমি আইডেন্টিফাই করতেছো, লোকেট করতেছো বা সাসপেক্ট করতেছো, সেটাই হচ্ছে তোমার ক্যান্ডিডেট জিন। কোন যে জিনটা কোনো একটা পার্টিকুলার ট্রেটের জন্য তুমি ক্যান্ডিডেট মনে করতেছো, এটাকে ক্যান্ডিডেট জিন বলা হচ্ছে। পরে এই ক্যান্ডিডেট জিনকে তুমি হচ্ছে এক্সপ্রেশন স্টাডির মাধ্যমে এবং তোমার ফাংশনাল স্টাডির মাধ্যমে এবং তোমার হচ্ছে জিন ইনসার্শনের মাধ্যমে আসলেই তোমার হচ্ছে সে তোমার কোনো একটা পার্টিকুলার অর্গানিজমে এক্সপ্রেস করে কিনা, এক্সপ্রেস করলে সে ওই ডিজিজের এগেইনস্টে রেজিস্ট্যান্স দিতে পারে কিনা বা সেই ওই স্ট্রেসের এগেইনস্টে রেজিস্ট্যান্স দিতে পারে কিনা, যখন এটা কনফার্ম হয়ে যায় তখন তোমার আর ক্যান্ডিডেট না, তোমার সেটা কনফার্মলি তোমার হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট জিন বা তোমার হচ্ছে টলারেন্ট জিন হিসেবে নাম দিতে পারো। প্রথমে তুমি যেটাকে সাসপেক্ট করতেছো সেটা হচ্ছে ক্যান্ডিডেট। অনকোজিন কাকে বলে? হ্যাঁ, a gene one or more forms of which is associated with cancer. Many oncogenes are involved directly or indirectly in controlling the rate of সেল গ্রোথ। অনকোজিন গুলা তোমার যে সেলের গ্রোথের সাথে ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি রিলেটেড। প্রাইমার কি বলতো? প্রাইমার কি পড়নি তোমরা? মলিকুলার ব্রিডিং পড়ছো না তোমরা অলরেডি নাকি পড়বা? তাহলে প্রাইমার দিয়ে তো প্রাইমারির আনসার দিলে হবে না। পলিমারেজ চেইন করার জন্য যে প্রাইমার ইউজ করা সেটাই প্রাইমার, তাই না? এইভাবে বললে কি হবে? তোমাদের মলিকুলার ব্রিডিং পড়া হয়েছে না পড়া হয়নি? মলিকুলার ব্রিডিং যে কোর্সটা সেটা পড়া হয়েছে না পড়া হয়নি? প্রাইমার হচ্ছে শর্ট প্রি এক্সিস্টিং পলিনিউক্লিওটাইড চেইন, মানে তোমার হচ্ছে 20 থেকে 24টা বেস পেয়ার বা 30টা বেস পেয়ার বা 18টা বেস পেয়ার, তার যে তোমার হচ্ছে ফরওয়ার্ড সিকোয়েন্স এবং রিভার্স সিকোয়েন্স, যেটা দিয়ে তুমি হচ্ছে কোন একটা পার্টিকুলার ডিএনএ সিকোয়েন্সকে তুমি ক্লোন করতে পারো কোন একটা অর্গানিজম থেকে। শর্ট প্রি এক্সিস্টিং বা নন পলিনিউক্লিওটাইড চেইন টু হুইচ নিউ ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইডস ক্যান বি added by DNA polymerase। তোমার হচ্ছে প্রি এক্সিস্টিং পলিনিউক্লিওটাইড চেইন তোমার হচ্ছে একটা ফরওয়ার্ড সিকোয়েন্স, এটা রিভার্স সিকোয়েন্স, সেটা 20টা বেস পেয়ার, একটা 20টা বেস পেয়ার, এটা তোমার হচ্ছে একটা সিকোয়েন্স যেটা হচ্ছে তোমার যেখানে তুমি ক্লোন করতে চাও তার কমপ্লিমেন্টারি, এটাও তোমার হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি। তাহলে দুই জায়গায় দুইটা লাইগেট হবে, হয়ে তোমার ওই জায়গাটা তোমার ক্লোন হবে, হয়ে তোমার এটা মাল্টিপ্লাই হবে। এইভাবেই তোমার পিসিআর কাজ করে। হ্যাঁ, একটা নোন সিকোয়েন্স, যার সিকোয়েন্স জানা আছে, যেটা তোমার হচ্ছে ডিএনএ কে
বা আরএনএ কে ক্লোন করার জন্য তোমার ইউজ হয়। যার সিকোয়েন্স নোন সাধারণত 20টা থেকে 25টা বেস পেয়ার বা 30টা বেস পেয়ার ম্যাক্সিমাম, সাধারণত 20 বেস পেয়ারের, 20, 22, 24 বেস পেয়ারের। প্রোব কি? প্রোব হচ্ছে তোমার সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ অথবা আরএনএ মলিকুল of specific base sequence labeled either radioactively or immunologically. প্রোব হচ্ছে তোমার রেডিওঅ্যাক্টিভলি লেভেল, তোমার হচ্ছে প্রাইমারের মতোই শর্ট ডিএনএ সিকোয়েন্স বা আরএনএ সিকোয়েন্স, যেটা তোমার রেডিওঅ্যাক্টিভলি লেভেল বা ইমিউনোলজিক্যাল লেভেল। তাহলে তোমরা ফিশের নাম শুনছো? ফিশের নাম শুনছো? জি স্যার, শুনছিলাম স্যার, এলিয়েন জিনের সাবস্টিটিউশন। গিসের নাম শুনছো? গিস, ফ্লোরোসেন্স ইনস্টিটিউট হাইব্রিডাইজেশন, জিনোমিক ইনস্টিটিউট হাইব্রিডাইজেশন। তো এই ধরনের হাইব্রিডাইজেশনে রেডিও অ্যাক্টিভ প্রুফ ইউজ করা হয়। পার্টিকুলার রেডিও অ্যাক্টিভ প্রুফ ইউজ করলে তোমার সেটা যদি তোমার হচ্ছে ওই অর্গানিজমের জিনোমের মধ্যে বাইন্ড হয়, তাহলে বুঝবো যে আমরা তার প্রেজেন্সে, ওই যে তোমার রেডিও অ্যাক্টিভ তোমার হচ্ছে প্রুফের প্রেজেন্সে আমরা বুঝবো যে এই সিকোয়েন্সটা ওই ক্রোমোসোমের ওই জায়গায় আছে অথবা নাই। বাইন্ড করলে আছে, বাইন্ড না করলে নাই। বুঝতে পারছো? that are used to detect the complementary base sequence by hybridization. তাহলে হচ্ছে ফ্লুরোসেন্স ইনস্টিটিউট হাইব্রিডাইজেশন বা জিনোমিক ইনস্টিটিউট হাইব্রিডাইজেশনে তোমার হচ্ছে প্রুফ ইউজ করা হয়। প্রুফের প্রেজেন্স দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএ সিকোয়েন্স বা আরএনএ সিকোয়েন্স ওই অর্গানিজমে আছে অথবা নাই। বুঝতেছো কিছু না বোঝনি? বুঝতে পারছি স্যার। স্যাঙ্গার সিকোয়েন্সিং নাম শুনছো? কি এটা? জিনোম সিকোয়েন্সিং এর একটা মেথড। আর কি মেথডের নাম জানো? আর কি মেথডের নাম জানো? ইলুমিনা সিকোয়েন্সিং। এনজিএস, হ্যাঁ, নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং। নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং হচ্ছে তোমার, এটা হচ্ছে মেথড। তোমার স্যাঙ্গার হচ্ছে একটা কোম্পানির নাম, ইলুমিনা হচ্ছে একটা কোম্পানির নাম। বুঝতে পারছো? যাদের দিয়ে তোমার নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং, হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং, তোমার হচ্ছে আদার যে সিকোয়েন্সিং গুলো সবগুলো করা যায়। বুঝতে পারছো? Sanger company, Illumina company. Sanger sequencing is a widely used method of determining the order of bases in DNA. যার মাধ্যমে তোমার শর্টগান সিকোয়েন্সিং, হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং, নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং বা অন্যান্য যে সিকোয়েন্সিং মেথড সবগুলো করা যায়। ইলুমিনা আর এরকম একটা কোম্পানি, যা ইলুমিনা সিকোয়েন্সিং এর মাধ্যমে এগুলো করা যায়। তোমাদের নলেজ এখনো শেলো আছে, আরো ডিপ করতে হবে। ট্রান্সপোজেবল এলিমেন্ট কাকে বলে? A class of DNA sequences that can move from one chromosome set site to another. তোমার একটা ক্রোমোসোমের সাইট থেকে অন্য ক্রোমোসোমের সাইটে, ক্রোমোসোমের অন্য সাইটে সে তোমার মুভ করতে পারে। এই ধরনের এলিমেন্টকে ট্রান্সপোজেবল এলিমেন্ট বলে। আমার আজকে লেকচারে যে তোমার গ্লোসারি গুলা ছিল কিছুটা এলোমেলো ছিল, কিন্তু আমার মনে হয় তোমার আমি কিছু ধারণা তোমাদেরকে দিতে পারতেছি। বাকিগুলো আলোচনা করবো আমি, তাহলে আর হয়তো বুঝতে পারবো। এখন আমি তোমাদের কিছু ডাটা বেস দেখাবো। তোমরা কি এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছ যে ইনটরেন্ট লেখা? জি স্যার। এরাও তোমার হচ্ছে এগুলা করে, এনজিএস করে। ওই যে বললো না, নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং, থার্মো ফিশার কোম্পানি, বুঝছো? থার্মো ফিশার সাইন্টিফিক। কোনো ক্লাস রেকর্ডিং দেওয়া হবে না, চিবিলা।
কারণ তোমরা ক্লাস করবে না। শোনো, তোমার ক্লাসে যদি নর্মালি ক্লাসে অ্যাবসেন্ট থাকতো তাহলে কি দিতাম? আমি তো খুবই সারপ্রাইজ যে 34 জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র 20 জন ক্লাস করতেছে। না, তোমাদের যদি ক্লাসে 22 জনই তোমার 32 জনই তোমার করতো, জয়েন করতো, তাহলে আমি ক্লাস রেকর্ডিং দিতাম। আমি ক্লাস রেকর্ডিং দিব না। আমি তোমার বিরক্ত যে তোমরা ক্লাসে জয়েন করতেছো না, পরীক্ষা দিয়ে মনে করছো যে প্রশ্ন তো খুব সহজ, স্যাররা খুবই কাইন্ড, ইভেন ক্লাস না করলেও পরীক্ষা দেওয়া যায়। আমি ক্লাস রেকর্ড নিব এবং সেই জন্যই তোমাদের নাম্বার দিব। ক্লাসে জয়েন করার পরে যদি তুমি ক্লাস না বুঝতে সেটা কথা। তোমাদের মোট 2 সেমিস্টার মিলে ছাত্র কত? তোমাদের সেমিস্টারে 32 জন ভর্তি হয়েছিল না মাহমুদুল? আচ্ছা, তাহলে 31 জন তো আছে, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে মোট হচ্ছে 34 জন ছাত্র। 34 জনের মধ্যে 20 জন প্রেজেন্ট, এটা আমার কাছে অ্যাকসেপ্টেবল না। অতএব আমি তোমার কোনো দিব না, লেকচার নোট দিতে পারবো। যদি তোমার 32 জনই প্রেজেন্ট থাকতো, তারা না বুঝতে পারতো, তাহলে আমি দিতাম। আচ্ছা দেখো, এখন আমি তোমাদের কতগুলো ডাটাবেস দেখাচ্ছি, খুবই ইম্পর্টেন্ট। এগুলো তোমরা নিজেরা তোমার সার্চ করে তোমার ব্রাউজ করে জিনিসপত্রগুলো দেখবা, নিজেরাই পারবা। এটা তোমার লেখা দেখা যাচ্ছে এনসিবিআই। ওকে, এনসিবিআই তোমার ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন। এটা কোন দেশের? বাংলাদেশ নাকি তোমার পাকিস্তান নাকি তোমার ইন্ডিয়া? কোন দেশের ন্যাশনাল? আমেরিকান। বুঝতে পারছো? তোমার নেশন তো ওরাই দাদা, বুঝো, সারা পৃথিবীতে। তাহলে এ এনসিবিআই, তোমরা লেখো ncbi.nlm.nih.gov। তাহলে তোমার এখানে সব অর্গানিজমের ডাটা এখানে আছে, তুমি সাবমিট করতে পারো। তুমি যদি কোনো একটা সিকোয়েন্স করো, সেটা যে কোনো অর্গানিজম, সেটা ইলিশ হোক, ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট হোক, জ্যাকফ্রুট হোক, আম হোক, নতুন কোনো সিকোয়েন্স হলে সেটা তুমি এখানে সাবমিট করতে পারবে, এখানে ডাউনলোড করতে পারবা। রিসার্চ, লার্ন, ডেভেলপ। তো এখানে তোমার এদিকে দেখো ব্লাস্ট অপশন। ওই যে তোমার ব্লাস্টের কথা বলছিলাম, ব্লাস্ট এখানে আছে। এখানে ব্লাস্টের মধ্যে তোমার আছে নিউক্লিওটাইড ব্লাস্ট, বি ব্লাস্ট, টি ব্লাস্ট, তোমার ট্রান্সক্রাইব নিউক্লিওটাইড, প্রোটিন, তারপর তোমার প্রোটিন টু প্রোটিন, নিউক্লিওটাইড টু নিউক্লিওটাইড, ট্রান্সলেটেড নিউক্লিওটাইড তুমি দিবা। প্রোটিন তার প্রোটিন সিকোয়েন্স পাবা কমপ্লিমেন্টারি। তোমার প্রোটিন সিকোয়েন্স দিবা, ট্রান্সলেটেড নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্স পাবা। প্রোটিন দিবা, তার মানে সিমিলার প্রোটিন সিকোয়েন্স পাবা।
বুঝতে পারছো? আমরা নিউক্লিওটাইড ব্লাস্ট একটু দেখি। স্যার এগুলো কি ফ্রি অ্যাক্সেস? ফ্রি অ্যাক্সেস, পৃথিবীটা খুবই সহজ, বুঝছো? জি স্যার। ফ্রি অ্যাক্সেস। আচ্ছা, আমরা টি ব্লাস্ট দিলাম, এখানে প্রোটিন থেকে ট্রান্সলেটিভ নিউক্লিওটাইড বের হবে। আমার কাছে একটা ছোট্ট সিকোয়েন্স আছে এখানে, তোমার অ্যারাবিডোপ্সিস থাইলিয়ানার, বুঝছো, যে প্রোটিন সিকোয়েন্স আছে। অ্যারাবিডোপ্সিস থাইলিয়ানার একটা জিনের প্রোটিন সিকোয়েন্স আছে, আমি দিলাম। আমি সেটা হচ্ছে ব্লাস্ট দিলাম এখানে, ব্লাস্ট সার্চ আমি দিছি, সার্চ করতেছি টি ব্লাস্ট, যেটা যেটা তোমার হচ্ছে প্রোটিন থেকে নিউক্লিওটাইড বের হবে। কাজ চলতেছে, সার্চিং চলছে। আচ্ছা, সার্চিং চলো, আমরা দেখি আর কি কি সিকোয়েন্স আছে, কি কি ডাটাবেজ আছে। যে হচ্ছে টায়ার, টায়ার, টায়ার কিসের ডাটাবেজ জানো? অ্যারাবিডোপ্সিস থাইলিয়ানার। অ্যারাবিডোপ্সিস থাইলিয়ান ডাটাবেজ, এখানে তোমার ব্রাউজ টুলস, পোর্টালস, ডাউনলোড, বুঝতে পারছো? যেমন তোমার হচ্ছে এখানে তোমার জিন, মার্কার, এগুলো সবকিছু এখানে আছে। তোমার জিনের সিকোয়েন্সের দরকার, মার্কারের সিকোয়েন্স দরকার, সব এখানে আছে, বুঝতে পারছো? তাহলে টায়ারে তোমরা যে খুঁজবা, যেমন তোমার হচ্ছে তোমার ধরো আরএপিডি মার্কার তুমি খুঁজতেছো, আরএপিডি মার্কার খুঁজতেছো, সাবমিট কোয়েরি, তোমার ক্রোমোসোম নাম্বার এগুলো সিলেক্ট করে দিতে হবে। এক নাম্বার ক্রোমোসোম থেকে কিছু আরএপিডি মারাই দিয়ে রিসেট দিলাম। এই যে আরএপিডি মার্কার তোমার কিছু এখানে আসছে, ক্রোমোসোম নাম্বার 4-এ, এখানে ক্লিক করলে এটা পাওয়া যাবে। আমরা সার্চ দিয়েছিলাম কোন একটা জিনে, দেখো তোমার এই অ্যারাবিডোপ্সিস থাইলিয়ানার, এই যে এনসিবিআই তে সার্চ দিয়েছিলাম এটা প্রোটিন দিয়ে একটু আগে, ওই যে সেই জিনটা ছিল তোমার হচ্ছে এই যে এইটা হচ্ছে তার এক্সেপশন নাম্বার। অ্যারাবিডোপ্সিস থাইলিয়ানার মধ্যেও তোমার হচ্ছে অন্যান্য লোকেশনে যার সিকোয়েন্স হচ্ছে তোমার নিউক্লিওটাইডের যে তোমার স্কোর 229টা নিউক্লিওটাইড এখানে অ্যারাবিডোপ্সিস থাইলিয়ানার মধ্যে তো এটা আছেই, এবং তোমার অ্যারাবিডোপ্সিস থাইলিয়ানা ছাড়াও ক্যামেলিনা স্যাটাইভা, কি সেটা? ক্যামেলিনা স্যাটাইভা, সেটাও তোমার হচ্ছে ক্যামেলিনা স্যাটাইভা, তোমার হচ্ছে ব্রাসিকেসি ফ্যামিলিরই তোমার একটা ওয়াইল্ড ফ্ল্যাক্স, আর একটা তোমার আমাদের দেশে হয় না খুব একটা, ক্যামেলিনা। এই ক্যামেলিনাতে তোমার ক্যামেলিনার সাথে তোমার তার অনেক ওই যে জিনটার তোমার সিকোয়েন্স সিমিলারিটি আছে, অ্যারাবিডোপ্সিস থাইলিয়ানাতে আছে। ব্রাসিকা রাপার সাথে তার ওই যে জিনটার সিমিলারিটি আছে, 180টা কোড তোমার মিল, যেখানে তোমার হচ্ছে 229টার মধ্যে 180টা মিল আছে ব্রাসিকা রাপাতে, ব্রাসিকা ওলেরিসিয়াতে। এই যে বিষয়টা, এটাকে বলা হয়
সিনটেনি বা তোমার হচ্ছে হোমোলজি। ব্রাসিকা নেপুসের সাথে মিল আছে। রেফেনাস সেটাইভাস কি বলতো? রেফেনাস সেটাইভাস কি? হ্যাঁ, মূলা মূলা মূলার সাথে মিল আছে। তারপরে হচ্ছে গাজর হচ্ছে ডোকাস ক্যারোটা, বুঝছো? জিয়া ইভেন তোমার জিয়া মেজের কোন একটা জিনের সাথে বা অ্যামাইনো সিকোয়েন্সের সাথে তার হচ্ছে 71% আইডেন্টিটি আছে। খেয়াল করছো? জিয়া মেজ একদম আকাশ পাতাল পার্থক্য, স্পিসিস আলাদা, জেনাস আলাদা। একটা হচ্ছে জিয়া আর একটা হচ্ছে তোমার অ্যারাবিডোপসিস সাথেও তোমার হচ্ছে ব্রাসিকা জেনাস আলাদা, কিন্তু ফ্যামিলি কিন্তু এক, ব্রাসিকেসি। এটা হচ্ছে ফ্যামিলিও আলাদা, ওয়ার্ডারও আলাদা, সবকিছু আলাদা হওয়ার পরেও তোমার হচ্ছে সিকোয়েন্স সিমিলারিটি আসছে। এই যে বিষয়টা, সেটাকে বলা হচ্ছে তোমার সিনটেনি, বুঝছো? এভাবে তুমি ব্লাস্ট সার্চ করতে পারো। আচ্ছা, তাহলে তোমার হচ্ছে তোমাকে আমি দেখাইলাম এনসিবিআই দেখালাম যেখানে সব অর্গানিজমের ডাটা আছে। তারপরে আমি তোমাকে দেখাইলাম হচ্ছে এই যে টায়ার ডাটাবেস, এর ভিতরে টায়ারের ভিতরে তুমি জিনের সিকোয়েন্স বের করতে পারবা, কোন একটা পার্টিকুলার ফাংশনের জিনের সিকোয়েন্স বের করতে পারবা। জিনের নেম ধরো তোমার হচ্ছে ফেনোটাইপ বা কোন একটা পার্টিকুলার ফাংশন, মলিকুলার ফাংশন দিয়ে তুমি সার্চ দিতে পারো, দিয়ে তোমার ওই জিনের সিকোয়েন্স বের করতে পারবা। তারপর সেই সিকোয়েন্স গুলো তুমি ডাউনলোড করতে পারবা। টায়ার একটা, ব্রেড একটা ডাটাবেস, দেখো ব্রেড দেখা যাচ্ছে, ব্রেড ডাটাবেস। তুমি ব্রেড লিখে বা ব্রাসিকা রাপার ডাটাবেস লিখে সার্চ দিলে এটা পেয়ে যাবা। এটা ব্রাসিকা db.cn লিখলে এটা পাবা, ব্রেড ডাটাবেস লিখলেও পাবা, বুঝছো? ব্রেড ব্রেড কিসের ডাটাবেস? বলো। ব্রাসিকার রাপার ডাটাবেস, বুঝতে পারছো? এই ব্রেড ডাটাবেসে তুমি দেখো, এটা হোম, এখানে ব্রাউজে দেখো তোমার হচ্ছে রেসিস্টেন্স রিলেটেড জিনস, ক্লিক করলে তোমার হচ্ছে ব্রাসিকাতে রেসিস্ট্যান্স রিলেটেড যেসব জিন আছে তার সিকোয়েন্স চলে আসে, বুঝছো? তো আমি ধরো এই যে জিনটাকে আমি এটার সিকোয়েন্স দেখতে চাই, যে জিনটা তোমার হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স রিলেটেড, এটার সিকোয়েন্স দেখতে চাই। এটার হচ্ছে ধরো জিন সিকোয়েন্স আমি দেখতে চাই, জিন সিকোয়েন্সের মধ্যে ক্লিক করলাম, আসতেছে এই যে জিন সিকোয়েন্স হচ্ছে 32 ব্রা 000758, এই যে জিনটা, এটাকে ফার্স্টটা সিকোয়েন্স বলে, FEST ফার্স্টটা সিকোয়েন্স। এটাকে আমি কপি করলাম, এটার তোমার যাবতীয় ইনফরমেশন এখানে বলা আছে। এটা ক্রোমোসোম নাম্বার A3 তে আছে এবং এটা স্টার্ট কোডন, এটা স্টপ কোডন, এটা বুঝতে পারছো? এই যে জিন এবং এটা CDS সিকোয়েন্স, প্রোটিন সিকোয়েন্স সবকিছু দেওয়া আছে, বুঝছো? এটা হচ্ছে জিন সিকোয়েন্স। জিন সিকোয়েন্স হচ্ছে জেনোমিক ডিএনএ সিকোয়েন্স, গোটা সিকোয়েন্সটা। আর CDS সিকোয়েন্স হচ্ছে তার যে এক্সনটা আছে সেটার সিকোয়েন্স। আর প্রোটিন সিকোয়েন্স হচ্ছে তার কমপ্লিমেন্টারি প্রোটিন সিকোয়েন্স, সেই যে প্রোটিন সিকোয়েন্স করে সেগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্স গুলো মিলে প্রোটিন সিকোয়েন্স। আমি জিন সিকোয়েন্সটাকে কপি করলাম, করে আমি টায়ারের ডাটাবেসে গেলাম। ডাটাবেসে যা তোমার হচ্ছে এখানে দেখো ব্লাস্ট সার্চ যদি থাকে, এখানে ব্লাস্ট সার্চ দিলে তুমি কোথায় আছে দেখতে হবে, দেখে ব্লাস্ট সার্চ দিতে পারো। আমি এনসিবিআই তে গেলাম আবার, ফর এক্সাম্পল এনসিবিআই তে গেলাম, প্রথম পেজে ব্লাস্ট যেখানে ছিল সেখানে এনসিবিআই তে যে আমি ওই যে নিউক্লিওটাইড ব্লাস্ট দেখা যাচ্ছে, ওকে নিউক্লিওটাইড ব্লাস্টে ক্লিক করলাম। আমরা কি কপি করে নিয়ে আসছি বলতো? তার ব্রাসিকা রাপার একটা রেজিস্ট্যান্ট জিন আমরা সিলেক্ট করে নিয়ে আসছি। এই যে বিআরএ মানে ব্রাসিকা রাপার, তার 758 নম্বর জিনটা, যেটা ক্রোমোসোম নাম্বার A3 তে আছে, 3 নম্বর ক্রোমোসোমে আছে, সেটাকে এখানে ব্লাস্ট সার্চ দিলাম। আমরা দেখি এখানে কি রেজাল্ট আসে, একটু পরে আসি। আমরা ব্রাতে ঢুকলাম, তাহলে তোমার দেখো এই যে তোমার জিনের সিকোয়েন্স দেওয়া আছে এবং তার স্টার্ট কোডন স্টপ কোডন দেওয়া আছে, সরি স্টার্ট পজিশন স্টপ পজিশন দেওয়া আছে। এভাবে তুমি জিন সিকোয়েন্স দেখতে পারো। তুমি দেখতে পারো যে ফ্ল্যাঙ্কিং রিজিয়ন,
তারপরে হচ্ছে তোমার ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর কি কি, ফ্লাওয়ারিং জিন কি, অক্সিজেন রিলেটেড জিন কি, অ্যান্থোসায়ানিন জিন রিলেটেড জিন কি। তোমার যদি একটা পার্টিকুলার হোম ব্লাস্ট জিন ফাইলোজেনি ক্লিক করলাম, তোমার যদি কোনো একটা জিনের আইডেন্টিটি জানা থাকে, যেমন হচ্ছে ব্রা 000555, আমি হয়তো এরকম নামে জিন থাকতে পারে, 5758 ছিল তো সেটা জায়গায় 55 দিলাম, দিয়া তোমার হচ্ছে এটার সিডিএস সিকোয়েন্স বের করতে চাই, বা এটার জিন সিকোয়েন্স বের করতে চাই, বা এটা প্রোটিন সিকোয়েন্স বের করতে চাই। ধরো আমি সিডিএস সিকোয়েন্স বের করতে চাই, সাবমিট দিলাম, দেখি এই জিনটা আছে কিনা। পাওয়া যায় না, ব্রা 758 ছিল তো 759 নামে জিন আছে কিনা। আচ্ছা, আমরা যে এখানে সার্চ দিছিলাম, দেখো এখানে তোমার হচ্ছে কোয়ারি লেন্থ হচ্ছে 4424, মানে ওই জিনটার সিকোয়েন্স ছিল 4424, এটার নাম ছিল ব্রা 758, ব্রা 758। আচ্ছা, আমরা এখানে আবার এখানে খুঁজতেছিলাম যেটা, সেটা আসতেছে না কেন, জিন কন্ট্রোল ভি, আবার তোমার হচ্ছে সাবমিট দিলাম, সিডিএস সিকোয়েন্স, আচ্ছা জিন ফাইলোজেন, ও আছে 555 আছে, 555 তোমার এখানে আছে, আবার সার্চ দিলাম, এই যে দেখো ডাউনলোড সিকোয়েন্স, ক্লিক করলে এটার সিকোয়েন্স ডাউনলোড হয়ে যাবে। এই যে তোমার দেখা যাচ্ছে সিকোয়েন্সটা এআইটিজি দিয়ে শুরু, 555, দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না, স্ক্রিন বেশি জুম হয়ে গেছে, স্ক্রিন জুম হয়ে গেছে একটু বেশি। আচ্ছা যাই হোক, এটা তোমার অন্য একটা নোটপ্যাডে আসছে, এই জন্য আসেনি, আমি পাইছি 555 জিন আছে, তো এটা আমি 555 কপি করছি, আমি তোমাকে দেখাবো। তাহলে এই যে এনসিবিআই ডাটাবেজ, আমি দেখো এটার কোয়ারি লেন্থ হচ্ছে 4424, কোনটা ওই যে 5758 যে জিনটা সার্চ দিছিলাম, এবং এটা প্রথমে আসে দেখো ব্রাসিকা রাপার যে জিন, সেটা এখানে, এটা কোথায় করা হয়েছে, এটা চিফু নামে ভ্যারাইটি, চাইনিজ ভ্যারাইটি, সেটাতে সিকোয়েন্স করা হয়েছে, তার কমপ্লিট সিকোয়েন্স ওই জিনটা, এবং তার যে সিমিলার যে জিন কোথায় কোথায় আছে, এবং তার হোমোলজি কোথায়। গসিপিয়াম হিরসুটাম খেয়াল করছো, তোমার হচ্ছে কি গসিপিয়াম হিরসুটাম কি বলতো? তুলা, তোমার হচ্ছে আমেরিকান আপল্যান্ড কটন, গসিপিয়াম হিরসুটাম হচ্ছে তোমার হাইব্রিড ভ্যারাইটি, সেটার সাথে তোমার হচ্ছে প্রায় 97% সিকোয়েন্সিং সিমিলারিটি আছে, বুঝছো? গসিপিয়াম হিরসুটামের কিসের সাথে? তার টিইউএমবি রেসিস্ট্যান্ট প্রোটিন, তার হচ্ছে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস যে রেসিস্ট্যান্ট প্রোটিন, সেটা খেয়াল করছো? কোথার সাথে কিসের মিল? ইভেন তোমার পপলাস এলবাতেও তোমার হচ্ছে সিমিলার জিন আছে, এইভাবে তোমার হচ্ছে ক্যামেলিনাতে আছে, এরকম তুমি হচ্ছে সিকোয়েন্স সিমিলারিটি বের করতে পারো। আচ্ছা, আমি হচ্ছে তোমাকে দেখাচ্ছিলাম যে 555 জিনটা আমি কপি করছি, সেটা আবার নিউক্লিওটাইড বাস দিলাম। শোনো, তোমার এই ডাটাবেস গুলাতে এমন কিছু নাই যেটা তুমি বুঝবা না, না বুঝলে তুমি হচ্ছে গুগল সার্চ করে সেটা কি বুঝে নিবা। তাইলে তোমার কাজ হচ্ছে আগামী এক সপ্তাহে এই যে তোমার এনসিবি ডাটাবেস, বল বেস, ব্র্যাড, টায়ার, এবং আরেকটা দেখাবো অ্যানএসেম্বল প্লান্টস, এগুলো ডিটেল সার্চ করে এগুলো মাস্টার হওয়া। এই দেখো 555 জিন ব্রাসিকা এটাতে আছে, ব্রাসিকাতে এটা আছে, এবং তোমার হচ্ছে এটার লেন্থ হচ্ছে 2871 বেস পেয়ার, স্কোর বলতে তার ডাবল, মানে দুইটা এলিল মিলায় দেখাচ্ছে। এটা তোমার হচ্ছে ব্রাসিকা রাপার লিউসিন রিচ রিসিপ্টর জিন, মানে রেজিস্ট্যান্ট জিন, তোমার এটা অ্যারাবিডোসিস থাইরানিয়াতেও আছে, দেখো এরকম, এবং তোমার বিভিন্ন অর্গানিজমে আছে এটা, এবং তোমার হচ্ছে
সাইট্রাসেও তোমার হচ্ছে তার সাথে সিমিলার 72% সিমিলার জিন আছে সাইট্রাস, বুঝছো? এটা হচ্ছে ব্লাস্ট সার্চ। এবং আরেকটা ডাটাবেস তোমাকে দেখে, সেটা হচ্ছে তোমার এনএসেম্বল প্লান্টস। এখানেও তোমার হচ্ছে বিভিন্ন স্পিসের তোমার ডাটাবেজ আছে। তোমার হচ্ছে দেখো ওরাই যে আছে, টিটিগাম আছে, হোডিয়াম আছে। হোডিয়াম কি? হোডিয়াম ভালগারি, হোডিয়াম ভালগারি কি? বার্লি। বার্লি, ঠিক আছে। ব্রাসিকা নেপুস, ব্রাসিকা ওলেরিসিয়া এবং অনেক স্পিসের তোমার হচ্ছে এখানে ডাটাবেস। ভিটিস ভিনিফেরা কি? ভিটিস ভিনিফেরা কি? আঙ্গুর। তোমরা কিছু মনে রাখো না? তারপরে হচ্ছে তোমার যে ভিগনা রেডিয়াটা মুখবিন, ঠিক আছে। তুমি কাজ করো নাকি মুখবিনে? সোলানাম, সোলানাম টিউবারেসাম সহ অনেক স্পিসের তোমার এখানে সিকোয়েন্স আছে, বুঝছো? তাহলে এনএসএমল প্লান্টের মধ্যে আবার ব্লাস্ট আছে, দেখো ব্লাস্ট। এই যে ব্লাস্ট সিকোয়েন্স, আমি এই যে সিকোয়েন্স 555 প্লেস প্লেস করলাম, করে তোমার এখানেও তুমি ব্লাস্ট সার্চ করতে পারো যে রান। বুঝতে পারছো? তাহলে আজকে আমি তোমাকে এনসিবিআই দেখাইলাম, টায়ার দেখাইলাম, ব্রেড দেখাইলাম, তোমার হচ্ছে এনএসেম্বল প্লান্টস দেখাইলাম। এইগুলা তোমার হচ্ছে স্টাডি করা তোমার দায়িত্ব। এনএসেম্বল প্লান্টস, এনসিবিআই পেস্ট করলাম আমি। তারপরে হচ্ছে ব্রেড, ব্রেডের হোমে গেলাম। আরো ডাটাবেজ আছে, তুমি প্রত্যেকটা মেজর ক্রপেরই তোমার এখন ডাটাবেজ আছে। তুমি যে মেজ নিয়ে স্টাডি করতে চাও, মেজের ডাটাবেজ খুঁজে সার্চ দিলে পেয়ে যাবা। হুইটের ডাটাবেজ সার্চ দিলে খুঁজে পেয়ে যাবা। সোলোনাম টিউবারিজমের ডাটাবেজ চাইলে সেটা খুঁজে পেয়ে যাবা। টায়ারের হোম, তাহলে এই যে ডাটাবেস গুলা তোমার হচ্ছে ডিটেল সার্চ করা, এটা তোমার কাজ, আমি তোমাকে দিলাম। করে এগুলার মাস্টার হইতে হবে। এগুলার মাস্টার হওয়ার জন্য তোমার কারো হেল্প দরকার নাই। তুমি একটা একটা করে এই আইকন ক্লিক করো, টুল বার, মেনু বার ক্লিক করে 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 দেখো কি আছে, কি করা যায় কি না করা যায়, সেগুলা দেখো। তাহলে এনসিবিআই নিলাম, ব্র্যাড নিলাম, এনএসেম্বল প্লান্টস। এই যে এনএসএম্বলে আমরা ব্লাস্ট সার্চ দিলাম, এই যে জিনটা চলে আসছে এখানে, এটা তোমার হচ্ছে ডান। ভিউ রেজাল্টসে ক্লিক করলে এই রেজাল্ট চলে আসবে। এবং তোমার হচ্ছে তার লোকেশন কোথায় এবং তার সিমিলার জিন কোথায় কোথায় আছে। ক্রোমোসোম নাম্বার 1, 2, 3, 4 এবং 5 এর মধ্যে স্টার্ট সিন্টেনিক রিজিয়ন আছে তোমার হচ্ছে ইয়ার ব্রাসিকা। এবং তোমার তার ডিটেল ইনফরমেশন চলে আসছে, তার অ্যারাবিডোসিস ওভারল্যাপিং রিজিয়ন গুলো আসছে, ডিটেল চলে আসছে, তার সিকোয়েন্স চাওয়া যাবে। ডাউনলোড ফাইল রেজাল্টস ক্লিক করলে এখানে পেয়ে যাবে। তাহলে আমি যদি এনএসেবল প্লান্টসে যাই এবং সেটা কপি করি, আমি তোমাদেরকে 4টা ডাটাবেজের হচ্ছে তোমার হোম আইডি দিলাম, তুমি এটা কপি করো ইয়া থেকে, চ্যাট থেকে। নিচেরটা হচ্ছে এনএসেবল প্লান্টস, তারপর এটা হচ্ছে অ্যারাবিডোপসিস, তারপর এটা হচ্ছে ব্রেড, তার উপরেটা হচ্ছে এনসিবিআই। এইগুলার তোমার হচ্ছে মাস্টার হওয়ার দায়িত্ব 1 সপ্তাহের মধ্যে তোমাদের, ঠিক আছে? এগুলা মাস্টার হলো মানে এটার উপরে ব্যাপক নলেজ অর্জন করবা, এটা তোমার দায়িত্ব। এবং এটা করার জন্য আমার কোনো হেল্প তোমার লাগবে না।
লাস্ট আমি একটা জিনিস দেখাই, সেটা হচ্ছে যে তুমি এনসিবিআই দেখতে পাচ্ছ তো না? আমরা কয়েকবার ব্লাস্ট করছি তো শুধু ব্লাস্টই থাকতেছে। আচ্ছা, তুমি ধরো এনসিবিআই থেকে কোন একটা পার্টিকুলার জিনের সিকোয়েন্স বের করতে চাও বা নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্স বের করতে চাও। ধরো আমি নিউক্লিওটাইড সার্চ দিয়ে লিখলাম, এখানে সিলেক্ট করলাম, করে ধরো আমার হচ্ছে তুমি হচ্ছে মাহমুদ কি নিয়ে কাজ করতেছো জানো? স্যালাইনিটি না? ফর এক্সাম্পল তুমি হচ্ছে রাইসের স্যালাইন টলারেন্ট জিন তুমি বের করতে চাও, তাহলে এগুলো লিখলাম আমি, লিখে কিছু আছে কিনা তুমি সার্চ করতে পারো। এই যে দেখো, ওরা যে সেট বা কাল্টিভারের তোমার হচ্ছে ট্রান্সপোর্টার জিন, যেটা তোমার হচ্ছে স্যালাইনিটির জন্য মেবি রেসপন্সিবল, সেগুলোর জিন সিকোয়েন্স আসছে অনেক, তোমার হচ্ছে জিনের সিকোয়েন্স আসছে যেগুলো তোমার হচ্ছে প্রবাবলি স্যালাইনি টলারেন্ট জন্য রেসপন্সিবল। তুমি এখানে একটা ক্লিক করো, ক্লিক করে দেখো তোমার এখানে, আচ্ছা ক্লিক করার আগেও তোমার কিছু কথা ছিল এখানে। দেখো এখানে বলা আছে এটা প্রোটিন সিকোয়েন্স আছে, এটা জিন ব্যাংক সিকোয়েন্স আছে, এটা ফাস্টা সিকোয়েন্স আছে। আমরা সাধারণত ফাস্টা সিকোয়েন্স তোমার আমাদের দরকার পড়ে। আচ্ছা আমি এখানে ক্লিক করলাম, এই যে এইগুলো হচ্ছে অ্যাক্সেশন নাম্বার, এটা তার ক্লিক করলাম, করলে তোমার এই সিকোয়েন্সটা কে সাবমিট করছে সেটা বের হয়ে আসবে। এটা ভিয়েতনাম থেকে করছে, কারা কারা অথর ছিল, কোন অর্গানিজম, তাদের প্রজেক্ট নাম্বার কি ছিল, সবকিছু দেওয়া আছে, এবং শেষে তোমার হচ্ছে সিকোয়েন্স দেওয়া আছে, যেটা তোমার হচ্ছে 2000 প্রায় 2000 তোমার 30-40 বেস পেয়ারের মতো বড়। এবং এটা ফার্স্ট সিকোয়েন্স যদি ক্লিক করো, ফার্স্টটাতে ক্লিক করলে তুমি এটা একটা কমপ্লিট সিকোয়েন্সটা তুমি পেয়ে যাবা, যেটা কপিয়েবল। হ্যাঁ, এই যে সিকোয়েন্সটা তুমি পেয়ে যাবে, এবং তুমি এখান থেকে এটা কপি করে নিতে পারো, এটা এখান থেকে এটা কপি করে নিতে পারো, নিয়ে তুমি নিয়ে জমা করতে পারো এক্সেল ফাইল বা তোমার হচ্ছে ওয়ার্ড ফাইলে জমা করতে পারো। পরে এই যে এরকম সিকোয়েন্স গুলা জমা করে একত্রে তুমি ফার্দার যে কাজগুলো করবো আগামী ক্লাসে আমরা ফাইলোজেনেটিক ট্রি বা মাল্টিপল সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট বা তোমার হচ্ছে একজন আইডেন্টিফিকেশন, এগুলো তুমি করতে পারো। তাইলে তোমাদের একটা কাজ আমি দিয়ে দেই, তুমি যে কোনো একটা ক্রপের যে কোনো একটা তুমি সিলেক্ট করবা, 10টা জিনের সিকোয়েন্স একত্রে জমা করবা। এই যে সিকোয়েন্সটা তুমি কপি করলা, করে একটা ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করবা, ফাইল ওপেন, নিউ ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করবা, নিউ ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করে আমি তোমাদের শেয়ার দেখাচ্ছি, নিউ শেয়ার, নিউ শেয়ার, এই যে তোমার নিউ শেয়ারে তুমি ওয়ার্ড ফাইল দিছি আমি তোমাকে। আচ্ছা এই দেখো তোমার এই ফাইল জিনটা নিয়ে আসছি, তুমি এখানে উপরে তুমি ফাইলটার নাম লিখলা, যে ওরা যে সেটাই বা তোমার হচ্ছে সিএইচটি কে ট্রান্সপোর্টার, অথবা তোমার ওরা যে সেটাই বা সল্ট টলারেন্ট জিনস, এখানে নাম দিলা, দিয়ে তুমি নিচে শুধু এই অ্যাক্সেশনটা শেষে কোনো ফাঁকা জায়গা রাখবে না, অ্যাক্সেশনটা শেষে তোমার সরাসরি ওই আরটিজি থাকবে। এরকম তোমার 10টা করে জিন পাশাপাশি সেভ করে রাখবা, পরে এগুলো আমরা অ্যালাইনমেন্ট করবো আগামী ক্লাসে। তোমাদের প্রত্যেকের কাজ হচ্ছে আগামী ক্লাসের আগে আমাকে কোন একটা পার্টিকুলার গ্রুপের কোন একটা পার্টিকুলার জিনের ডিফারেন্ট অ্যাক্সেশন, বা ধরো সল্ট টলারেন্ট জিন আমরা যে এনসিবিআই তে গেছিলাম না, এইচটিকে জিন, এই এইচটিকে জিন 10 রকমের 10টা জিন তুমি ফার্স্টটা সিকোয়েন্স কপি করে ওয়ার্ড ফাইলে আমাকে পাঠাবা, অথবা তোমার কাছে রাখবা। এই যে দেখো আমি আবারও দেখাচ্ছি, তোমার নিউ শেয়ার এনসিবিআই, এই দেখো এটা হচ্ছে অ্যাক্সেশন নাম্বার 883, এটা হচ্ছে 82, এটা 81,
এটা 78, এরকম তোমার 10 রকমের কমপক্ষে অ্যাক্সেশন নাম্বার কাছাকাছি জিনের তুমি সেভ করবা। এটা তোমার অ্যাসাইনমেন্ট আগামী ক্লাসে, এবং তোমার পাঠিয়ে দিবা আমাকে, তোমার আইডি নাম্বার উপরে লিখে জিনের নাম লিখে ক্রপ এবং তোমার হচ্ছে স্ট্রেইট, এটা তোমার ইচ্ছা, ঠিক আছে? তুমি জিন গুলাকে করে সেটা শুধু ফার্স্ট সিকোয়েন্সে শুধু অ্যাক্সেশন নাম্বারটা থাকবে। আবার দেখাচ্ছি আমি, ফার্স্ট সিকোয়েন্সে শুধুমাত্র অ্যাক্সেশন নাম্বারটার সাথে পরেই তোমার হচ্ছে অ্যাক্সেশন নাম্বারটার একটা স্পেস, শুধু ইন্টার দিয়ে একটা স্পেস পরেই তোমার এটিজি থাকে বা এই সিকোয়েন্সটা থাকে। এরকম তুমি 10টা সিকোয়েন্স তুমি সেভ করে আমাকে পাঠাও, এবং এটা আমরা মাল্টিপল সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট বা ফাইলোজেনেটিক ট্রি এগুলা করার জন্য কাজে লাগবে, নেক্সট ক্লাসগুলো করার জন্য কাজে লাগবে, বুঝছো? আজকে এই পর্যন্তই। এবং তোমাদের এই যে চ্যাটে যে লিঙ্ক গুলা দিচ্ছি সেগুলো কপি করে এগুলার মাস্টার হওয়া দায়িত্ব। তোমাদের মধ্যে একজন মাস্টার অলরেডি আছে, তোমার সে নিজে মাস্টার হয়েছে, বুঝতে পারছো? মাস্টার হওয়ার জন্য তোমার নিজের মোটিভেশনটাই যথেষ্ট, বুঝছো? বুঝছো না বুঝো নি বলো? আমি কিছুই করতে পারবো না, তুমি পারবা। যদি তুমি মাস্টার হইতে চাও তুমি নিজেই হইতে পারো, বুঝতে পারছো? আমি শুধু তোমাকে যে লাইন দেখাই দিলাম, পরিচয় করাই দিলাম অনেক কিছু নতুনের সাথে। মাসুক, ঐশী, তাসনিমা, রেসপন্স করো। তোমরা আসো না? নাই? আসি স্যার। হ্যাঁ, আজকে কি নতুন কোনো কিছুর সাথে পরিচিত হয়েছে না হওনি? হইছে স্যার। হ্যাঁ, তাসনিমা, তাইবা? জি স্যার। হ্যাঁ, তুমি যদি পরিচিত হয়ে থাকো এতে আমি খুশি, যে তুমি যে 4টা ডাটাবেজের সাথে পরিচিত হয়েছে এইটুকুই আমি খুশি, আমার কাজ এইটুকুই। বাকি তোমার মাস্টার হওয়ার দায়িত্ব কার? আমাদের নিজের স্যার। নিজেদের, কারণ তোমরা এখন অ্যাডাল্ট স্টুডেন্ট। তোমরা এইটা দেখলেই যে হোমে কি আছে, সিকোয়েন্সে কি আছে, সিমিলারিটি কি, এই যে জিনিসগুলা দিয়ে তোমার যদি মনে অনেক কোয়েশ্চেন আসে তাইলে কেবলমাত্র তুমি মাস্টার হইতে পারবে। যদি মনে কোনো কোয়েশ্চেন না আসে তাহলে মাস্টারও হইতে পারবে না, ডক্টরও হইতে পারবে। বুঝো নাই? মনে কোয়েশ্চেন আসতে হবে, তোমার মধ্যে মোটিভেশন আসতে হবে যে আমি এটা শিখতে চাই, বুঝছো? সবাই অনেক ভালো থেকো, আজকে এই পর্যন্তই। কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারো, লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন। আল্লাহ হাফিজ।